patient, her presenting symptoms started 3 years back. Then she developed epigastric pain, which was sudden, severe, agonizing in nature, and radiated to back, aggravated by taking heavy meal and reduced to some extent by leaning forwards, associated with nausea, had no history of fever, chills, and rigor, for which she was admitted in a local hospital where she was undergone some investigation and diagnosed as a case of acute pancreatitis and treated conservatively. Then several episodes of attack were took place, which was constant dilating pain in epigastrium, radiated to back, aggravated by after taking a heavy meal associated with dyspepsia and flatulence, relieved after taking antispasmodic. But last year she was admitted in hospital for severe attack and managed conservatively. She had no history of jaundice, steatorrhea, weight loss, and periodicity of pain. Her bladder habit and the bowel habit are normal. She had undergone upper GI endoscopy, but no significant finding. She had no history of ERCP and has no history of previous abdominal surgery. She is diabetic for 7 years. Initially, she took oral anti-diabetic drug, but now for last 2 years, taking intermediate acting insulin as 20 plus 0 plus 14 unit. Now diabetes is well controlled. She is hypertensive for 1 year and take bisoprolol and cilnidipine. She also gave history of taking antiulcerant and analgesic for several times, but not dependent on opioids drug. She took antihistamine regularly, and she was non-smoker. She was not duly immunized. She is anxious and BMI is 22, ECOG 1. Patient is not anemic, neither ecteric, and not dehydrated. Pulse is 86 beat per minute and blood pressure 130 by 90 millimeter mercury. Temperature is 98 degree Fahrenheit, respiratory rate 16 breath per minute. All accessible lymph nodes are not palpable. On examination, abdomen is normal in shape, umbilicus is centrally placed and transverse slit present. Hair distribution is normal, no scar mark, visible peristalsis and visible pulsation and engorged vein. Hernial orifices are intact. On superficial palpation, there is no tenderness, and deep palpation, there is mild tenderness in epigastric region. There is no palpable lump or organomegaly and ascites. Perirectal examination reveal no abnormalities. So my clinical diagnosis is chronic pancreatitis with diabetes mellitus with hypertension. Thank you, Dr. Debjani, for presenting your case. Now we will face the examiner. Bhargav sir, please comment on presentation. প্রথম পেজটা দেখান দেখি প্রথমটা স্যার এটা ওই যে according to statement of the patient এখানে যে সেকেন্ড লাইন আছে না she developed epigastric pain এই শব্দটা এখন ডেভেলপটা দিয়ে না এটা ডেভেলপমেন্ট না হ্যাঁ she experienced pain অন্য কিছু দেওয়ার দরকার নেই এটা এখন অনেকেই ডেভেলপ বললে পরে একটু রাগারাগি করে এটা কোনো ডেভেলপমেন্ট না হ্যাঁ আমরা ইউজ করছি কিন্তু এখন এই ইংলিশটা অনেকে চেঞ্জ করতে চাচ্ছে সেটা বাদ দিয়ে যে she experienced pain she had pain বাস কিন্তু পেইনের জন্য উনি কি করছেন সেটা কিন্তু বেশি কিছু বলেন নাই যে সে কতবার বমি করছে অন্য কিছু খেতে পারছে কিনা খাবো চা খাবো সেটা সেগুলি ইয়ে নাই আর ক্রনিক পেইনের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস ইয়ে করতে হয় সে এটার জন্য কি লোকাল কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করছে কিনা পিছনে শেক দেয় বা সামনে শেক দেয় ওটা তখন পরীক্ষা করলে বোঝা যায় ওখানে ভেনগুলি সব প্রমিনেন্ট হয়ে যায় সে জিজ্ঞাসা করতে যে সে কোনো কিছু করতো কিনা ব্যথা কমার জন্য বা কে ব্যথা করতে কেন হইতো সেটাও আপনি বলেন নাই তাহলে অ্যাগ্রিভেটিং ফ্যাক্টরস এবং এই ফ্যাক্টরসটা কিন্তু এখানে খুব ইয়ে না ক্লিয়ার না জি
তাই না? এটা ঠিক যে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসে আমরা প্যালপেট করে কিছু পাবো না। কিন্তু এখানে তবুও একটা জিনিস দেখার দরকার আছে যে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস নাকি প্যানক্রিয়াটিক অন্য কোনো প্রবলেম আছে। আপনার লিম্ফ নোড গুলি সম্বন্ধে বোধহয় আরেকটু ডিটেইলসে বলা দরকার ছিল। নেক গ্ল্যান্ডস এবং সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোডস। এটা অলওয়েজ আমরা বলা হয় যে অ্যাবডোমিনাল সুপ্রাক্লাভিকুলারটা উল্লেখ করতে স্পেসিফিক্যালি হ্যাঁ, স্পেসিফিক্যালি কারণ অ্যাবডোমিনাল কন্ডিশনে। ওখানে মেটাস্টেসিস হতে পারে। ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস হিসাবে প্রেজেন্ট করতে পারে প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার। আবার উল্টা ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস থেকে ক্যান্সার হতে পারে। হ্যাঁ, যদিও ৩ বছর একটা যথেষ্ট সময় না, কিন্তু ক্যান্সার তো রিভিল হতে অনেক সময় লাগে, যে কোনো ক্যান্সার। হ্যাঁ, তাহলে সেই কথাগুলো এখানে আসলে ভালো হতো। আর ওষুধের কথা বলছেন, কিন্তু ওষুধের সঙ্গে ডোজটা বলা দরকার, যেটা ইয়ের কথা বলছেন, ডায়াবেটিসের কথা বলছেন, যে ইনসুলিন এই যদি নিচ্ছে, তাহলে অন্যগুলি সে কি করছে সেটাও তো আপনি বলেন নাই। বিশেষ করে ব্লাড প্রেশার ওষুধ। হ্যাঁ, যে সে লিখছে যে ওইটা খায়, কিন্তু কি ডোজে খাচ্ছে সেটা বলার দরকার ছিল। তার জন্য অ্যালার্জি নাই এগুলির প্রতি, সেটা একটু বলা দরকার ছিল। জি, হয়তো একটা অপারেশন যাবে, কোনো অ্যালার্জি নাই, এটা একটা ভালো ইয়ে থাকে। আর মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি বোধহয় বলেন নাই কিছু। মহিলা তো, Patient is মহিলাদের ওই menopausal. ব্যাপারটা বলতে হবে, বলা হয়নি আর কি। হ্যাঁ, এটা বলা হয়। Menopausal women. রাইট, ইম্পর্টেন্ট। Yes, sir. ঠিক আছে? Yes. She was not duly immunized. এটা মানে কি? স্যার পেশেন্টের ইপিআই শিডিউল অনুযায়ী উনি আগে ইমিউনাইজড হন নাই, বার্থমার্ক নাই স্যার। ওনার বয়স কত বললেন? 70 ইয়ার্স। হ্যাঁ, 70 ইয়ার্স 70। স্যার। তাহলে তো ওনার এই স্মল পক্সের, টিবি এগুলি নিয়ে নেওয়ার কথা। কারণ আমরা যখন নিছি তখন উনিও পাইছে, না পাইলেও পাইতে পারে এটা, কিন্তু আর একটু ওইভাবে বলতেন যে হ্যাঁ এটার সময় জিজ্ঞাসা করেছে, সে বলতে পারে নাই। কিন্তু এটা ঠিক যে ইয়েরটা পাইছে, এই যে কি বলে স্মল পক্সেরটা পাইছে, হয়তো টিটেনাসেরটা পায় নাই। কিন্তু যদি তার জিজ্ঞাসা করেন যে সে বাচ্চা কোথায় ডেলিভারি হয়েছে, তখন তাকে টিটেনাস দেওয়া হয়েছে, এগুলি একটু জিজ্ঞাসা করে নিলে ভালো হয়, যে তখন ইনজেকশন দিছে কিনা, কোনো ই দিছে। হয়তো কাগজপত্র নাই, বলতেও পারবে না, কিন্তু অভ্যাসটা রাখতে হবে যে এই জিনিসগুলি জিজ্ঞাসা করতে হবে। এখন কারণ আমাদের দেশে কিন্তু এখন ৬টা ওই ওষুধ ছাড়াও আরো অনেকগুলি ইয়ের ইমিউনাইজেশনের প্রোগ্রাম আছে। হেপাটাইটিস এর কথা বলেন, ইয়ের কথা বলেন, ওই যে মহিলাদের যে ইয়ে দেয় ক্যান্সার সার্ভিসের জন্য, এগুলি কিন্তু অনেক জায়গায় এখন ভালোভাবে দিচ্ছে এবং পেশেন্ট বলতে পারে। তাহলে ইমিউনাইজেশনের মধ্যে ওই ৬টা ডিজিজ প্লাস হেপাটাইটিস প্লাস সার্ভিক্যাল ক্যান্সার, এইগুলি সবগুলি আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞাসা করে, একটু খেয়াল করে জিজ্ঞাসা করলে পরে আপনার জিনিসগুলি আরো একটু ভালো হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমরা এই হিস্ট্রির সঙ্গে, এই যেহেতু ক্রনিক প্যানক্রিয়াটিস তুমি ডায়াগনোস করেছো, এই পেশেন্টের তার কোয়ালিটি অফ দ্য লাইফ, ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস হ্যাম্পার করছে কিনা, বা এইটা একটু আসার দরকার ছিল, কারণ এর একটা ইম্প্যাক্ট আছে অন ডিসিশন মেকিং, যে আমরা কি সিদ্ধান্ত ফর দ্য পেশেন্ট, যে তার কতটুকু হ্যাম্পার করছে, তার পেইনটাকে ইজ বদারিং, সাফার করছে কিনা ডেইলি লাইফ, এটা দরকার। ওকে, আর এখন আমরা দেখি, তো স্যার তো হিস্ট্রি থেকে বললেন, আর রেশনালিটি অফ দ্য ডায়াগনোসিস, তো কিছু বলবেন? আসলে প্যানক্রিয়াটাইটিস ডায়াগনোসিস করা তো ডিফিকাল্ট, হিস্ট্রি ছাড়া ডায়াগনোস করা তো ইম্পসিবল, তাই না? কোনো ফাইন্ডিংস থাকে না, টিপিক্যাল একটা হিস্ট্রি থাকে, হিস্ট্রি দিয়ে ডায়াগনোস করতে হয়। মোটামুটি পয়েন্ট গুলো কভার করছে। তা স্যার যেগুলো বললেন যে কিছু কিছু জায়গায় হয়তো আর একটু মানে প্যানক্রিয়াটাইটিস বাইরেও কিছু কথাবার্তা ছিল, হয়তো জিজ্ঞেস করলে মোটামুটি আমার মনে হয় এখানে তো কোনো ফাইন্ডিংস আসলে থাকে না, শুধু হিস্ট্রি। যেটা হচ্ছে হসপিটালাইজেশন কি ছিল, কখনো সে ভর্তি হয়েছিল, কখনো ইয়েস স্যার 2 টাইমস। কতদিন ভর্তি ছিল, একবার ভর্তি হয়ে কতদিন থাকতো? স্যার 3 days। 3 days, তাই না? সেকেন্ড টাইম 3 days। ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস রিপিটেড হসপিটালাইজেশন হিস্ট্রি থাকতে
Yes, sir. হিস্ট্রি অফ ওয়ার্ক লস থাকতে হবে, তাই না? কতগুলো জিনিস এগুলো একটু আনলে আমরা পেনক্রিয়াটাইটিস দিয়ে যেতে পারতাম। তাই যেটা হয় যে শর্ট হিস্ট্রি, একটা ক্রনিক পেনক্রিয়াটাইটিস বলতে গেলে লং হিস্ট্রি লাগে, তাই না? 70 ইয়ার্স এ যদি হিস্ট্রি হয় তাহলে হয়তো 60 না 71 তার বথায় শুরু হয়েছে, তাই না? ঠিক ক্রনিক পেনক্রিয়াটাইটিস এই যে 3 বছরের হিস্ট্রিতে ঠিক ফিট মানে মিলে না আর কি। ওই জন্য হিস্ট্রিটা একটু অ্যাটিপিক্যাল মনে হয় আমার কাছে, যে 3 বছরের ব্যথায় ক্রনিক পেনক্রিয়াটাইটিস। একটাই পয়েন্ট আছে, ডায়াবেটিস আছে তার জন্য। আর বাকি যেমন তুমি বলছো পেন রিলিভস বাই অ্যান্টিস্পাজমোটিক, অ্যান্টিস্পাজমোটিক পেনক্রিয়াস ব্যথা কমে না, তাই না? এগুলো একটু প্লাস মাইনাস থেকে যায় আর কি। মানে সিভিয়ারিটিটা আমি অ্যান্টিস্পাজমোটিক আমি নিতে চাচ্ছি না, তাই না? অন্য অ্যানালসিক লাগবে, স্পেসিফিক অ্যানালসিক বলা হচ্ছিল যে কোনটা কমে। এটা স্প্যাজম হয় না তো, এখানে তো অবস্ট্রাকশন হয়, অন্য ব্যথা, তাই না? সোমাটিকে ভালো পোটেন্ট অ্যানালসিক লাগে। হচ্ছে মোটামুটি আমার মনে হয় মানে চলে আর কি। থ্যাংক ইউ। প্রফেসর হাসান, এনি কমেন্ট or want to ask any question? হাসান, না আছে শুনি, আর গেস্ট ফ্যাকাল্টিজ আছেন তো আচ্ছা, আজকে okay. আছেন। ওকে, এখন নাও প্রফেসর বিধান। প্রফেসর বিধান, ক্যান ইউ হিয়ার মি? আমার মনে হয় যে আমরা তো শুনলাম, জাস্ট শুনতে গেল অ্যাবাউট দ্য মানে এনি পয়েন্ট ইউ হিস্ট্রি থেকে বলার ইচ্ছা, কোনো ইম্প্যাসিস দিতে হবে, and or you can go straight away to investigations, plan of the patient. প্রফেসর বিধান, শুনতে পাচ্ছেন? আমরা শুনতে পাচ্ছি না কিন্তু। প্রফেসর বিধান কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? রাব্বি কোনো কোশ্চেন করবে? স্যার কোনো কোশ্চেন করতে চাই না। রোহিত স্যার যেটা বললেন যে হিস্ট্রি থেকে অনেক বেশি ইনফরমেশন কিন্তু আমরা প্যানক্রিয়াটাইটিস এর পেতে পারি। তো আমরা যদি কখনো হিস্ট্রি থেকে আমরা প্যানক্রিয়াটাইটিস সাসপেক্ট করি, তাহলে অবশ্যই সার্চ করতে হবে যে তার আন্ডারলাইং কজটা কি। আমরা একটা কজ গুলো জানি, শর্ট মানে ইয়েতে জানি যে গেট স্ম্যাশ বলি আমরা, গলস্টোন, ইথালনিক, তারপরে ইডিওপ্যাথিক, তারপরে আপনার ট্রাইগ্লিসারাইড ইনডিউস, এরকম আমরা হিস্ট্রি থেকে কিন্তু আমরা অনেক ইনফরমেশন পেতে পারি, যেটা দিয়ে কিন্তু আমরা ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারি যে এটা আসলে কি কারণে, গলস্টোন প্যানক্রিয়াটাইটিস নাকি অন্য প্যানক্রিয়াটাইটিস, আদার কজ। গলস্টোন প্যানক্রিয়াটাইটিস এবং আদার কজ অফ প্যানক্রিয়াটাইটিস এর ট্রিটমেন্ট কিন্তু টোটালি আলাদা। এজন্য আমি যেটা বলবো, হিস্ট্রিটা যেন কজ অনুযায়ী হিস্ট্রিটা না হয় যখন সাসপেক্ট, এটাই স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। প্রফেসর বিধান, ক্যান ইউ হিয়ার মি নাও? Am I audible, sir? এখন অডিবল? ইয়েস, ইয়েস। হ্যাঁ, ইউ ক্যান আস্ক কোশ্চেন টু ডক্টর দেবযানী about the investigations, or মানে আগে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে you can ask her, প্লিজ। না না, কোনো একটা কানেকশন এরর হচ্ছে মনে হয়। তোমাকে শোনা যাচ্ছে না, তোমার কোথাও একটা প্রবলেম আছে সাউন্ডে। এখন শোনা যাচ্ছে? এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলো। ওকে, না যেটা বলছি স্যার, একটা 70 ইয়ার্স ওল্ড লেডি এরকম যখন টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস যখন হিস্ট্রি নিয়ে আসে, আসলে আমার মনে হয় মেলিগনেন্সি চিন্তা করতে হবে এই জায়গায়, তার সিভিয়ার ওয়েট লসের ব্যাপার আছে কিনা। কারণ হচ্ছে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস ব্যাপার পেলে আসলে ইয়াং এজ অ্যাডাল্ট মিডল এজ ইয়েদের ছেলে অথবা মেয়েদের হয়, কিন্তু এই যে 70 ইয়ার্স ওল্ড লেডিস। জি জি, ওকে। শুনতে পাচ্ছি না। এতটুকু মানে আমার মনে হয় মানে সে যে প্রেজেন্টেশনটা করেছে ইটস ওকে, যে টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, যে মার্কার গুলো আছে, ডায়াবেটিস আছে, তার ওয়েট লস আছে, কিন্তু সেখানে যে এইজ এর দিকে চিন্তা করে আমার মনে হয় ডায়াগনোসিস বা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে কমপ্লিকেটেড টু মেলিগনেন্ট ট্রান্সফরমেশন, সেই জায়গাটা একটু চিন্তা করা দরকার আছে।
Okay, thank you. Next question about investigations. Professor Bidhan, investigations. তহিদ ভাই শুনতে পাচ্ছেন? তহিদ ভাই? স্যার মনে হয় স্যার দুইটা ডিভাইস ইউজ করতেছে, একটাতে শোনা যাচ্ছে, একটাতে শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো, হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি, আমি শুনতে পাচ্ছি। শুনতেছি। হ্যাঁ, তহিদ ভাই আপনি ইয়ে করেন মানে তাহলে কি একসঙ্গে নাকি কাছাকাছি? investigations and ইয়ে ইনভেস্টিগেশন নিয়ে কিছু মানে আচ্ছা, question- ইনভেস্টিগেশন আচ্ছা তহিদ ভাই, হ্যাঁ 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 বলেন। আচ্ছা, তাহলে আমি যারা প্রেজেন্টের কাছে আমার তো নেক্সট কোশ্চেন, হাউ ইউ প্রসিড yes, আমাদের how- এই পরে যেমন আমি যেটা কথা বললাম যে একটা পেশেন্ট 70 ইয়ার্স ওল্ড, শর্ট হিস্ট্রি, এটা ক্রনিক পেনক্রিয়াটাইটিস ঠিক হয় না। আমার সাথে বিধান এগ্রি করলো, এখন এখানে তোমাকে অনেক কিছু মাথায় না গেছে, হাউ ইউ প্রসিড। কি করবে দেবযানী এখন? how will proceed? Yes, sir. First, I will do a ultrasound of whole abdomen. Ultrasound of the whole abdomen. তহিদ ভাই, are you happy with the investigation? তাহলে তোমাকে হেডলাইন শুনো মা, তুমি তাহলে আপনার হেডলাইন ভাবে বলে দাও যে আই উইল গো ফর ফার্স্ট হচ্ছে ডায়াগনস্টিক ইভালুয়েশন, নট ফর A diagnostic evaluation. ডায়াগনস্টিক ভিতরে আল্ট্রাসাউন্ড কি দেখতে চাও আল্ট্রাসাউন্ডে? Sir, I want to see any hyperechoic foci or strand, any stone and dilatation of the main pancreatic duct, or the irregularity of the main pancreatic duct, or dilatation of the side branch. শুধু pancreas তুমি বলো And also the gallbladder, is there any gallstone or not? তাহলে তোমাকে যদি পেনক্রিয়াস যখন বললা তখন আমরা যেহেতু পরীক্ষা আরেকটু মেথডিক্যালি বলো যে তুমি আল্ট্রাসাউন্ড করে পেনক্রিয়াসের ডাক্ট সিস্টেম দেখবা, ডাক্টে কি Duct দেখবা, system and also ডাক্টের the রুলে কি দেখবা, parenchyma. প্যারেনকাইমা কি দেখবা। তাহলে এইভাবে যদি বল তাহলে বাদ পড়ে গেছে। তুমি Yes, সবগুলো sir. বলে ফেলেছো, কিন্তু হেপাটাইটিস কিছু কিছু বাদ পড়ে গেছে। আবার বলো, Yes, sir. তুমি ডাক্টে কি দেখবা, প্রথমে শুরু করো। Sir, বা for প্যারেনকাইমা, for আগে duct, প্যারেনকাইমা শুরু করো। প্রথমে বলো প্যারেনকাইমা। sir, for the parenchymal system, I want to see any hyperechoic foci or strand or any cyst or lobularity. লোবুলারিটি, হ্যাঁ। Yes, অ্যাজ এ হোল টোটাল প্যারেনকাইমা অ্যাট্রোপিক থাকবে না atrophy, থাকবে? yes, এটা বলতে হবে না। এখানে atrophied প্যারেনকাইমা থাকবে, থাকবে, sir. তাই না? প্যানক্রিয়াস Atrophied. শাঙ্কিং ছোট হয়ে যাবে, এটা তোমার Yes, বলতে sir. হবে। Yes, sir. গেল প্যারেনকাইমা, দেন কাম টু ডাক্ট। Yes, sir. In the duct system, I want to see any dilatation, irregularity, or hyperechoic margin of the main pancreatic duct, or any stone in the pancreatic duct, গেল। and also the side branches. হ্যাঁ, সাইড ব্রাঞ্চেস আর প্যানক্রিয়াস। আরেকটা মাস লিশন আমরা বলি যে যদিও ক্রনিক প্যানক্রিয়াটিস এই এজ গ্রুপটার ভিতরে এখানে কিন্তু একটা প্যানক্রিয়াটিক টিউমার বা কি ইনফেকশন যে এই ধরনের প্রেজেন্টেশন করতে পারে, ডাক্ট অবস্থায় করতে হয়, তাই না? বিনাইন Yes, করতে পারে না ডাক্টে, Yes, অবস্ট্রাকশন করে Yes, sir. একটা ক্রনিক প্যানক্রিয়াটিস ফিচার দিতে পারে, যেহেতু আমরা এর সঙ্গে ডিউরেশনের সঙ্গে ফিট হচ্ছে না। আর কি এটা গেল হচ্ছে প্যানক্রিয়াস। এরপরে বলো আর কি দেখবে আলোচনায়। And I want to see the gallbladder condition. Is there any gallstone? সিস্টেমটা বলে যাচ্ছে যেতে হবে, যেহেতু প্যানক্রিয়াসের সাথে প্যানক্রিয়াটিসের সাথে তার একটা রিলেশন রয়ে গেছে, তাই না? Yes. এবং Yes. ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসের যে সিকুলি গুলো হয়, অন্য সিস্ট ফরমেশন বা অন্য কিছু আছে কিনা সারাউন্ডিং, এটা তোমাকে বলতে হবে, তাই না? Yes, sir. থিওরিটিক্যাল বলে দিতে হবে। বলো বলো এখন তাহলে কি আসছে তোমার আলোচনায়, বলো তুমি কি পেয়েছো বলো। can you see? Ultrasound, yes, sir. Ultrasound finding of that patient, the gallbladder is poorly filled, thick, wall thickness is normal, a tiny soft calculi seen into it, no bile sludge or no focal mass is seen. Biliary tree, including CBD, is not dilated. Pancreas is almost normal in shape and shows grossly inhomogeneous parenchyma. Multiple tiny calcific foci seen in the parenchyma. MPD is not dilated, and focal mass seen in the pancreas. নো ফোকাল মাস। Sorry, no focal mass seen in the pancreas. So comment is chronic calcific pancreatitis and the tiny gallbladder calculus. Huh? Yes, sir. তাহলে তো তোমার ক্রনিক প্যানক্রিয়াটিস যে ফিচার আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম
শুধু প্যারেনকিমাল স্টোন ছাড়া আর কিছুই তো নাই। Yes, sir. Patient undergone several times ultrasonography. সে যাক, আমি তোমার Yes, sir. প্যানক্রিয়াটাইটিস ফেভারে আমরা এত কিছু বললাম, তার তো খুব একদম কনক্লুসিভ একটা পয়েন্টও নাই, শুধু ক্যালসিফিকেশন, আর কিছু তো নাই, Yes, sir. Yes, sir. তাই না? Yes, sir. এখন কি করবে? প্যানক্রিয়াটাইটিস ফেভারে খুব খুব উইক একটা পয়েন্ট আছে, আর কোনো পয়েন্ট নাই। এই ক্যালসিফিকেশন তো তোমার ডিস্ট্রফি ক্যালসিফিকেশন হতে পারে না, কোনো নেক্রোসিসের জন্য বিভিন্ন কারণে তো এই ধরনের প্যারেনকিমাল ক্যালসিফিকেশন হয়, ডাক্টে ক্যালসিফিকেশন হয়, ডাক ডাইলেটেড না। তাও হোয়াই ইউ আর টেলিং দ্যাট ইট ইজ এ ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস? তুমি কি এখন এটা দেখে বলবা ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস? No, sir. From my history, I suggest it's case of pancreatitis. আমাদের প্যানেলিস্টটা কি বলে? এখন আমি প্যানেলিস্টের মতামত চাচ্ছি এখান থেকে, এরপরে ইনভেস্টমেন্ট পরে যাই। রাব্বি কি বলে দেখি, কি বলেন? প্রফেসর বিধান, হ্যাঁ বলেন। স্যার না বলতেছি যে হিস্ট্রি যেটা প্রেজেন্ট করছে স্যার, দিস ইজ হিস্ট্রি সাজেস্ট দ্য ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, নো ডাউট। এখন আলট্রাসোনোগ্রাম ইজ নট অলওয়েজ সেনসিটিভ। আমি জানি না যে 50% অনেক সময় গাট যে গ্যাস ফিল গাটের জন্য হয়তো প্যানক্রিয়াস ভালোভাবে বোঝা যায় না, ডাক কতটুকু করা নট ডাইলেটেড, এটা একটা মানে ফেলাসি হইতে পারে ফর আলট্রাসোনোগ্রাম। যেহেতু টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশনস আসছে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস এর, সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা নেক্সট ইনভেস্টিগেশনস যেটা আছে এই ইমেজিং সিটি আমরা হেল্প নিতে পারি। অলমোস্ট মানে আলট্রাসোনোগ্রাম ইজ এন অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট। কে করেছে, কি এক্সপার্ট লেভেল ছিল, এক্সপার্টিস ছিল, এটা ফ্যাক্টর। ওকে, নেক্সট ইমেজিং কি করবে প্রফেসর বিধান? যেটা করবে স্যার আমি সিটি স্ক্যান, আই থিংক সিটি স্ক্যান, হ্যাঁ কি হ্যালো সিটি স্ক্যান স্যার। স্যার আমি বলছি আমার যে আলট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্ট, এটা তো আমি হ্যাপি না। উনি যদি Yes, বলছেন sir. যে এমপিডি ইজ নট ডাইলেটেড, তাহলে সে কতটুকু এমপিডি ডায়ামিটার আমাকে বলতে হবে। বিফোর Yes, sir. ট্রিটিং এনি ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস কেস ইউ হ্যাভ টু নো অ্যাট লিস্ট দ্য এমপিডি ডায়ামিটার। উনি শুধু ডাইলেটেড না বলেছে, তাহলে এটা কত? 7 মিলিমিটার, 8 মিলিমিটার, 5 মিলিমিটার। আমার তো ধরুন 8 মিলিমিটার আমরা বাইপাস করতে পারবো, কথার কথা যদি ইন্ডিকেটেড হয়। তাহলে এমপিডি যে ডাইলেটেড না, এটা তো আমরা হ্যাপি না। আমরা অ্যাটলিস্ট আলট্রাসোনোগ্রাফি থেকে এটা জানতে চাই স্যার, ডাইলেটেড না আমরা হ্যাপি না, আমরা জানতে চাই যে এমপিডি ডায়ামিটারটা ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তো আমাদের এখানে যেটা করেছিল পরে ইনভেস্টিগেশনে ওটা নাই, বাট এমআরসিপিটা আছে এখানে উইথ দিস পেশেন্ট, সো আই এম ট্রেইং নাও। ওকে, স্যার ডেফিনেটলি ডান। কি আছে, কি ফাইন্ডিংস আছে এখানে দেবযানী? Here, sir, MPD is dilated, and there is hypointense area in the head region in the MPD. প্রফেসর বিধান দেখো, আমি একটু আমি কোশ্চেনটা বুঝি নাই স্যার। না Hello? মানে এমআরসিপি মানে পেশেন্টের আছে, এমআরসি ফাইন্ডিংসটা আমরা দেখাতে পারি, সেটা হচ্ছে তার দিস ইজ দ্য ফাইন্ডিংস, এবং সে যে বললো মানে তার উপর কমেন্ট করতে বলছিলাম। কি ফাইন্ডিংস বললে আবার বলো তুমি? এমপিডি ফাইন্ডিংসটা বলেন একটু, ফাইন্ডিংসটা বলেন। Here, major pancreatic duct is dilated, and hypointense area in the head region in the MPD. হাইপোইন্টেন্স না, সিগন্যাল ভয়েড। পাওয়া গেল। Yes, signal void. বড় করে Signal দিতে void. হবে। এখানে শুধু ডাইলেটেড টর্সুয়াস এবং ব্রাঞ্চ যে Side branch also. গুলো, সেগুলো ডাইলেটেড। Yes, sir. Yes, sir. রাইট। এবং আমি একটু অ্যাড করতে চাই, এটা বিধান, এটা প্যানক্রিয়াটিক আচ্ছা। ডাক্টটা কিন্তু হেড রিজনে ভিজুয়ালাইজ হয় নাই, এটা লোয়ার পার্টটা দেখা যাচ্ছে না। ওয়েদার ইজ ইট এ কেস অফ প্যানক্রিয়াস ডিউসাম? একটু আর কয়েকটা ফিল্ম প্লে মনে হয় ভালো হতো। হ্যাঁ, আচ্ছা, প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টটা কিন্তু হোল লেন্থে হেড রিজনে ভিজুয়ালাইজ হয় নাই, তাই না?
বডিতে জি শেষ স্যার, হয়ে একটু গেছে gap তারপরে আছে, নাই। একটু gap আছে, এইটা ওখানে একটা gap আছে। কন্ডিশন আমরা বলি যে এখানে যদি ওটা মাইনর ডাক্টে ওপেনিং থাকে তাহলে দিস মে বি কেস অফ পেনক্রিয়াস ডিভিশন। আপনাদের রিপোর্টিং কি বলছে? রিপোর্টটা পড়ে একটু দেবযানী। The main pancreatic duct is grossly dilated 9.1 millimeter. Side branches of MPD is also dilated. Small T2 hypointense area seen in the MPD in the pancreatic head region measuring 6 millimeter. An atrophy of the pancreatic parenchyma. Impression? Chronic pancreatitis. Impression is chronic pancreatitis with grossly dilated MPD with suspected calculus, pancreatic head region. হ্যাঁ, ঠিক আছে। তার মানে আমাদের আগের আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টটা ঠিক ছিল না, তাই তো? Not concordant, right? ঠিক। মানে 9 মিলিমিটার ডায়ামিটার সেটা সে মাপতে পারে নাই বা মাপে নাই, এটা আমরা তো নিতে পারলাম না। Right. না স্যার, ওই তো প্রিপারেশন যেটা একটা অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট বলছে, সেই, যদি সেই। প্রিপারেশন যদি ওরকম না থাকে, যদি গ্যাস ফিল্ড আসলে থাকে, তাহলে আসলে আল্ট্রাসোনোগ্রাম আসলে এটা অতটা বেশি ডিফিকাল্ট, আল্ট্রাসাউন্ড পেনক্রিয়াটিক ডাক্ট অনেক সময় ডেলিনেট করা ডিফিকাল্ট হয়। Difficult. হ্যাঁ। Right. এনিওয়ে, যে এমআরসিপি তো আমাদেরকে ক্লিয়ার আইডিয়া দিল আর কি। এখন যে এই জায়গাটা এখন আমরা একটু বাইল মানে ডাক্ট, কিছু মানে বললেন বিধান। না বাইল ডাক্টটা একটু ডাইলেটেড, বিলিয়ারি ডাক্ট সিস্টেমটা একটু ডাইলেটেড মনে হয়। আমি জানি না কোনো অ্যালকালাইন ফসফেটেজ টোটাল বিলিরুবিন লেভেল কিরকম আছে, মানে এই জায়গাটাও একটু দেখতে হয়েছে। একটু স্লাইটলি ইন্ট্রাহেপাটিক এন্ড এক্সট্রাহেপাটিক ডাক্ট কিন্তু একটু ডাইলেটেড মনে হয়, যদিও গ্রস না। বায়োকেমিক্যাল প্যারামিটার হচ্ছে। আচ্ছা, আমার যে প্রেজেন্টার আছে, আমার কাছে একটা কোশ্চেন যে হোয়াই দিস বিলিয়ারি ডাইলেশন, তুমি আমাকে একটু বুঝাও তো, যে প্রেজেন্ট করছে তার কাছে আমার কোশ্চেন। দেবযানী প্রফেসর বিধান বলল Sir. যে ইজ মাইল্ডলি ডাইলেটেড, হোয়াই? এটা এটা কি আমাকে একটু বুঝাতে পারবে? ডাইলেটেশন Sir, there may be a sphincter of Foddy dysfunction. না না, যেটা থিওরিটিক্যাল কথা বললাম না, এর সাথে কোরিলেট করে বলো। পেনক্রিয়াটিস সঙ্গে ক্রনিক পেনক্রিয়াটিস সাথে জন্ডিস হয়, বিলিয়ারি ডাইলেশন কোরিলেট দিস ফাইন্ডিংস। মানে কেন হয় জন্ডিসটা, কেন হয়? আমরা যদি অ্যানাটমিটা চিন্তা করি, টার্মিনাল পার্ট অফ দা বাইল ডাক্ট ইট ইজ ইন দা প্যানক্রিয়াস, তাই না? প্যানক্রিয়াসের ভিতর দিয়ে sir. নাকি যখন Yes, ওপেন sir. করে Yes, sir. না, Yes, sir. তাহলে ওইখানে When it compress the common bile duct. বাইল ডাক্ট তো গিয়ে বসে থাকবে, ওখানে তো কিছুটা স্ট্রাকচার হতে পারে, Yes, তাই না? sir. Yes, sir. It is because of chronic pancreatitis. The Yes, sir. interpancreatic part of the bile duct এখানে তোমার narrowing হয়, যার জন্য bile duct ডাইলেট করে, এবং এটার জন্য এটা জন্ডিস হবে আলটিমেটলি। ঠিক আছে, আগে প্রসিড। না সেটা স্যার, এটা একটু ইম্পর্টেন্ট এর জন্য যে উই হ্যাভ টু গিভ আওয়ার অ্যাটেনশন টু দ্য বাইল ডাক্ট অলসো ইন কেস অফ ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, এবং এটার সাথে কোরিলেট করতে হবে যে অ্যালকালাইন ফসফেটেজটা বাড়ে কিনা। কারণ তাহলে আমাদের হয় কি, যে আমরা এলপিজি অথবা বিলিয়ারি প্যানক্রিয়াটিক ডিকম্প্রেশন করে আসলাম, ড্রেনেজ অপারেশন করে আসলাম, কিছুদিন পরে ওই রোগীগুলো আবার অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের ফিচার নিয়ে আসে। সেজন্য মানে আমার মনে হয় যখন আমরা যেতে হবে, ডেফিনেটলি যেতে হবে। ডিল করব, তখন আমাদের এই কমপ্লিকেশনস গুলো আসলে মাথায় থাকতে হবে, যে একটা আমরা স্পেস অকুপাইং লিশনস ইন দা প্যানক্রিয়াস সেটা যেমন দেখি, এবং যে সারাউন্ডিংস যে ইফেক্ট গুলা, যে বিলিয়ারি ডাইলেটর, বিলিয়ারি অবস্ট্রাকশন, পটেনশিয়াল অবস্ট্রাকশন তখন আছে কিনা, তখন যদি এরকম থাকে, তাহলে আমরা এক সিটিং এ তার প্যানক্রিয়াটিক যেমন ড্রেনেজ অপারেশন করতে পারি, তখন বিলিয়ারি বাইপাসও একসাথে করে দিয়ে আসলে যে কয়েকদিন পরে যেটা আমার প্রবলেম নিয়ে আসে, সেটা আসলে বারবার তার অপারেশনে যেতে হয় না সেই জায়গাগুলো। সেই জন্য আসলে অ্যাটেনশন দিয়ে এগুলো দেখতে হবে যে আসলে whether there is any dilatation অথবা biliary obstruction হচ্ছে এরকম যে জায়গাগুলো আমরা যদি প্রিডিক্ট করতে পারি, তাহলে বারবার রোগীদের অপারেশনের জন্য আসতে হয় না। ওকে, স্টুডেন্টদের কোনো কোশ্চেন আছে? আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডাক্তার তারিক বলছিলাম স্যার। স্যার এই রিপোর্টে যেহেতু আমরা এমআরসিপি তে অনলি ডাক্টাল মরফোলজি গুলো আমরা অ্যাসেস করি, বাট রিপোর্টে দেখলাম যে প্যানক্রিয়াটিক প্যারেনকাইমা অ্যাট্রফি লেখা আছে। আমরা যদি এমআরসিপি রিপোর্টটা রিড করি,
এইটা কি উনি এখানে অবশ্য ক্রস সেকশনাল কোনো ইমেজিং দেওয়া হয়নি স্যার। Possibly দেওয়া হয়নি, এখানে ছিল আর কি। জি হ্যাঁ, জি জি তার ঠিক আছে স্যার। আমরা যখন এমআরসিপি রিপোর্ট রিড করব অনলি ডাক্টাল প্যাথোলজি গুলোই তো আমরা স্যার ওকে ফাইন্ডিংস গুলো বলবো স্যার। এটাই জানার জন্য। ওকে দেন। তৈদ ভাই একটু তাকে একটু ট্রিটমেন্ট নিয়ে একটু জাস্ট করে আমরা প্রেজেন্টেশনটা যাই আমাদের প্রফেসর বিধানের। ট্রিটমেন্ট অপশনে জি স্যার কোশ্চেন করতে পারবো স্যার? হ্যাঁ স্যার এমআরসিপিতে স্যার স্মল টি টু হাইপো ইন্টেন্স এরিয়া বলেছে, এটা কি বুঝতে পারিনি স্যার। প্রফেসর বিধান। হাইপো ইন্টেন্স এরিয়া যেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না সেটা তো ওই যে লোয়ার লেভেল আই মিন প্যানক্রিয়াটিক ডাক যেখানে এসে সিবিডির সাথে জয়েন করবে সেই জায়গাটা একটু গ্যাপ আছে, সেটা এরা বলতে চায় দ্যাট ইট কুড বি স্টোন। এই জায়গাটা হ্যাঁ কুড বি স্টোন। স্টোন থাকলে তো স্যার আমরা সিগন্যাল ভয়েড এরিয়া বলি স্যার, এটা কি হাইপো ইন্টেন্স বলি? সিগন্যাল ভয়েড টার্মিনোলজি আছে। আমি যে প্রশ্নটা করেছি দুইটা কিন্তু একই টার্ম, এমআরসিপি টার্ম কিন্তু ইন্টেন্সিটি দিয়ে তো হাইপার ইন্টেন্সিটি, হাইপো ইন্টেন্সিটি, আইসো ইন্টেন্সিটি ইজ দ্য টার্ম অফ এমআরআই। এটা তো স্যার তিনটা টার্মিনোলজি আছে, একটা ইন্টেন্সিটি, একটা অ্যাটেনুয়েশন আর একটা হচ্ছে সিগন্যাল ভয়েড এরিয়া। তিনটা সেম কথা, হাইপো অ্যাটেনুয়েটেড, সিগন্যাল ভয়েড এরিয়া আর হাইপো ইন্টেন্স সেম জিনিস। ওকে স্যার এক্সামিনেশনে বলেছে আম্বিলিকাস ইজ ট্রান্সভার্সলি স্লিট। হুম হ্যাঁ, আপনি কি জানতে চাচ্ছেন? কি জানতে চাচ্ছো বলো। স্যার আম্বিলিকাস কি ট্রান্সভার্সলি স্লিট থাকবে স্যার নরমালি স্যার? নরমালি তো থাকবে না, ট্রান্সভার্সলি কখন থাকে? এসআইটিস থাকলে থাকে। মনে হয় ঠিক মানে একটু ভুল বলেছে, এটা ট্রান্সভার্স এটা ট্রান্সভার্স না, এটা তো নরমালি আছে, এটা ট্রান্সভার্স না তো। ট্রান্সভার্স না, ট্রান্সভার্স না, ঠিক আছে ওকে দেন। তো আমার মনে হয় আমরা একটু প্রেজেন্টেশনটার পরেই প্রফেসর প্রেজেন্টেশনটার পরেই আমরা মানে কোশ্চেন আনসারটা করলে স্টুডেন্টদের জন্য আরো ভালো হবে সবকিছুর জন্য। এই পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন প্লাস ক্রনিক প্যানক্রিয়াটিস অ্যাজ ওয়েল প্রেজেন্টেশন। নাও আই থিংক প্রফেসর বিধান ইউ ক্যান গিভ ইউর প্রেজেন্টেশন। এটা আপলোড করতে ওকে স্যার। আমি কো-হোস্ট করছি, কো-হোস্ট, ইয়েস কো-হোস্ট। আমি স্টপ শেয়ারিং করছি, জাস্ট ইউ ক্যান প্রেজেন্ট নাও প্লিজ। You can share your slides. একটু স্যার দেখে কোথায়? হ্যাঁ বুঝছে? দেখা যাচ্ছে স্যার, আমার যেখানে ছবি দেখা যাচ্ছে ওটা একটু এনেবল করেন স্যার। মানে যেখানে ছবি দেখা যাচ্ছে এই তো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার অলরেডি আমি মানে করা আছে, এনেবল করা আছে। দেখুন এটা 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 Yes. ওকে Slide share, right. ওকে ওকে এটা একটু সরানো যায় না? এটা এটা
ওকে, অ্যাকচুয়ালি আমাকে স্যার যেটা বলেছিলেন যে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, সেটাই আমি একটু গুছিয়ে নিয়ে আসছি। আসলে বিফোর গোয়িং টু সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট, অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস একটা রোগী তাহলে আমরা প্রথম যে চিন্তাটা করি সেটা হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট। তারপরে যে মডালিটিস গুলো আছে, যে এন্ডোস্কোপিক ট্রিটমেন্ট, সার্জিক্যাল ড্রেনেজ ও রিসেকশন, এগুলো আমাদের আসলে এখন স্টেপ বাই স্টেপ আসছে। তো ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে আমি একটু বলতে চাই যে আমরা ফার্মাকোলজিক্যাল ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসের ট্রিটমেন্টে সাধারণত যে জায়গাগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করি সেটা হলো, একটা হচ্ছে পেইন কন্ট্রোল, 2 নম্বর হচ্ছে এক্সোক্রাইন ফাংশন সাপোর্ট এন্ড এন্ডোক্রাইন ফাংশন সাপোর্ট। এগুলাই আসলে আমাদের ইউজুয়াল ট্রিটমেন্ট মডালিটিস এর মধ্যে পড়ে। তবে যে রিসেন্টলি যেটা বলা হচ্ছে যে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট সাপোর্ট, কারণ ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস আমরা পেইন কন্ট্রোল করলাম, এক্সোক্রাইন সাপোর্ট যদি দিই ইনিশিয়ালি এক্সোক্রাইন সাপোর্ট, মানে কারণ প্যানক্রিয়াটাইটিস এর রোগীগুলা তো আসলে ম্যাল অ্যাবজর্পশন সিনড্রোম নিয়ে আসে, সেখানে অনেক ধরনের ভিটামিনস, মিনারেলস, সেগুলারও বিশেষ করে ডি, জিঙ্ক, এই জায়গাগুলা আরো অ্যাসোসিয়েটেড মানে ফ্যাট সলিবল যে ভিটামিনস গুলো, সেগুলোও কিন্তু আমাদের ডেফিসিয়েন্সি থাকে পেশেন্টের। সেই জায়গাগুলাতে আমরা বলি যে আমরা ভিটামিন ডি চেক করে যদি ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসের রোগীদের দেখি যখন আসে, এবং অপারেশনের আগে আমরা দেখি সিভিয়ার ডেফিসিয়েন্সি থাকে, এবং সেই ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসের ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি নিয়ে ইদানিং অনেক কথা বলা হচ্ছে, যে তাদের যখন ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থাকে, নিউট্রিশনাল ইমিউনোলজিক্যাল খুব উইকনেস থাকে, এবং পোস্ট অপারেটিভ আউটকাম, ইনফেকশন, সেই জায়গাগুলোতে আসলে আমরা যখন অপারেশন করি তখন আমরা ফেস করি। সেই জন্য যে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস পেশেন্টের পেইন ম্যানেজমেন্টের সাথে সাথে এক্সোক্রাইন ম্যানেজমেন্ট এবং এন্ডোক্রাইন ম্যানেজমেন্টের সাথে যে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টেশন, জিঙ্ক সাপ্লিমেন্টেশন, মাল্টিভিটামিন সাপ্লিমেন্টেশন, সেগুলো কিন্তু লং টার্ম ওয়েতে দিতে হবে। এটা প্রি অপারেটিভ এবং পোস্ট অপারেটিভ দুই দিকেই এই ফার্মাকোলজি, কারণ আমরা অপারেশন করার পরেই যে প্যানক্রিয়াটাইটিস ভালো হয়ে গেল, তার এক্সোক্রাইন ফাংশন, এন্ডোক্রাইন ফাংশন ব্যাক টু দা নর্মাল, সেরকম কিন্তু এগুলো ডিবেটেবল ব্যাপার, যে আমরা কোন স্টেজে সার্জিক্যাল ড্রেনেজটা করলাম সেগুলোর উপর যে কতটুকু ড্যামেজ হলো সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। সেই জন্য যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের উপর এখন খুবই জোর দেওয়া হচ্ছে, যে আমরা অপারেশনের আগে যেরকম যদি অপারেশন না করি তাহলে যেমন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপোর্ট দিতে হবে, অন্যান্য সাপোর্টের সাথে পোস্ট অপারেটিভ এই সাপোর্ট গুলো আসলে দিলে তখন পেশেন্টের কোয়ালিটি অফ লাইফ গুলো ভালো থাকে। তো সেটা একটা আমার ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে আমি সবাইকে একটু অ্যাড্রেস করলাম বা স্ট্রেস দিলাম। আর এন্ডোস্কোপিক যে ট্রিটমেন্ট গুলা, সেগুলো আসলে সব পেশেন্টদের আসলে ইন্ডিকেটেড না। সেখানে যদি সব কোনো স্টোনস থাকে টু দা, এগুলা বোঝার খুব প্রি অপারেটিভ খুব বোঝা খুব আসলে খুবই কঠিন, ডিফিকাল্ট। কিন্তু যদি একবারে স্ট্রেইট ডাক্ট ডাইলিটেশন থাকে, সফট প্যানক্রিয়াস থাকে, তখনই শুধু এন্ডোস্কোপিক ট্রিটমেন্ট গুলো আসলে ফলপ্রসূ হয়। আদারওয়াইজ মানে the people are trying to retrieve the stones by endoscopic procedure. Most of the time they fail, then they put a stent, and then the stent kept in long period of time, then the stent become again produce stones. So these endoscopic removal or indications of pancreatic stone treatment is not very successful treatment in all pancreatic chronic pancreatitis patients. The main focus actually to treat the pancreatolithiasis, mainly when the stone is within the ducts, is actually the drainage operations. And the other হচ্ছে যে যেখানে প্যারেনকাইমাল স্টোনও যদি থাকে, এবং এটা দেখতে হবে যে whether মানে কোথায় ডিস্ট্রিবিউশন আছে, টেইল রিজিয়ন, বডি রিজিয়ন, হেড রিজিয়ন, অথবা হোল প্যানক্রিয়াসে যদি থাকে, তাহলে আমাদের যে রিসেকশনের যে প্ল্যান গুলা,
the distal pancreatectomy or segmental pancreatectomy or the head resections যেটা আমরা in the form of pancreatiduodenectomy অথবা pylorus preserving duodenectomy or duodenal preserving pancreatectomy সেগুলো আমরা করে থাকি। So before going to the particular surgery, আমরা যদি indication of surgery দিকে যাই, সেই জায়গাগুলো আসলে আমাদের স্টুডেন্টরা যখন পরীক্ষা দিতে যাবে তখন ইন্ডিকেশন যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে এই স্পেসিফিক্যালি আমরা তিনটা হেডিং এ যদি আমরা বলি, যেমন ইনট্রাক্টেবল পেইন রিমেইন দ্য মোস্ট কমন ইন্ডিকেশন, এটা একটা পেইন নিয়ে আসলে রোগীগুলো সাফার করতে, সেইটা যদি আমরা কমাতে চাই তাহলে সার্জারির একটা প্রয়োজন, মেইন ইন্ডিকেশন। এবং আরেকটা হচ্ছে যে এস্টাবলিশড কমপ্লিকেশনস যদি মানে থাকে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, বিশেষ করে biliary obstruction নিয়ে যদি duodenal obstruction নিয়ে যদি আসে, সিম্পটোমেটিক সিডোসিস্ট, এগুলারও সিডোসিস্টেরও অনেক ইন্ডিকেশনস আছে। লেস দেন 5 সেন্টিমিটার হইলে আমরা হয়তো কনজারভেটিভ করতে পারি, 5 to 10 হইলে অবজার্ভ করতে পারি, এবং মোর দেন 10 যদি হয় তাহলে অবশ্যই সার্জারি করতে হবে। তারপর হচ্ছে ইন্টারনাল প্যানক্রিয়াটিক ফিস্টুলা or pancreatic ascites that fails to resolve with adequate conservative or endoscopic treatment, সেখানেও যাইতে হয়। সিম্পটোমেটিক পোর্টাল হাইপারটেনশন সাবসিকুয়েন্ট টু স্প্লেনিক or portal vein thrombosis, bleeding pseudoaneurysm, pancreas head mass or suspicious malignancy, এই জায়গায় তার তিনটা হেডিং। আরেকটা হচ্ছে দিস ইজ দি থার্ড নাম্বার ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল ইন্ডিকেশন, কেউ বলে যে ফর প্রিজার্ভেশন অফ এক্সোক্রাইন এন্ড এন্ডোক্রাইন ডেফিসিয়েন্সি, সেজন্য আমরা ড্রেনেজ অপারেশন অনেক সময় করে থাকি। তবে এটা কেউ বলে যে আসলে আগের আসলে যে নর্মাল অবস্থায় যে ফিরে যাবে এন্ডোক্রাইন ফাংশন, সেগুলা অনেক ডিবেট আছে। তাহলে কখন আমরা ইন্টারভেনশনটা করি, এটা হোয়াট এক্সটেন্ট অফ ড্যামেজ প্যারেনকাইমা, সেই জায়গাগুলো আসলে ডিপেন্ড করে। সেজন্য ইন্ডিকেশন যখন জিজ্ঞেস করা হবে তাহলে এই তিনটা হেডিং যদি মনে আমরা রাখতে পারি তাহলে খুব ইজিলি, যে একটা হচ্ছে পেইন, আরেকটা হচ্ছে কমপ্লিকেশনস ডিউ টু chronic pancreatitis, আর একটা ইউ ক্যান সে দ্য প্রিজার্ভেশন preservation of exocrine and endocrine functions, though it is controversial. aim of surgery actually যেগুলো আমরা বলছি যে আমরা হচ্ছে ডিউরেবল পেইন রিলিফের যদি করতে পারি সেটা আমাদের একটা এম থাকবে। আরেকটা হচ্ছে আমরা যদি প্যানক্রিয়াটিক ফাংশন, এন্ডোক্রাইন এন্ড এন্ডোক্রাইন ফাংশন যদি আসলে আমরা স্টোন if we can remove the stones from the ducts or parenchyma in somewhat extent, সেটা যদি করতে পারি তাহলে প্যারেনকাইমাল ড্যামেজ গুলো আসলে কম। সেজন্য যতটুকু নষ্ট হয়েছে হয়তো শেষের মানে এইটাকে মানে ফার্দার ড্যামেজ কে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি, সেই জন্য এই সার্জারিটা আসলে আমরা করতে পারি। এটা হচ্ছে আমাদের সার্জারির এইম হওয়া উচিত। আর একটা হচ্ছে টু প্রিভেন্ট কমপ্লিকেশন অথবা ট্রিট কমপ্লিকেশনস। যখন কমপ্লিকেশন হয়ে যাবে তখন তো আসলে সার্জারি করতেই হবে, বিশেষ করে যদি ম্যালিগন্যান্সি হয় অথবা কোনো biliary obstruction অথবা গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন হয় তাহলে তো করতেই হবে। এখন সার্জিক্যাল প্রসিডিউরের মধ্যে আসলে ভেরিয়াস টাইপস অফ প্রসিডিউরস আসলে আমরা দেখেছি যে ডোবাস প্রসিডিউর আসলে যদি দি প্যানক্রিয়াটাইটিস লিমিটেড টু দা টেইল রিজিয়ন তখন ওটা আমরা এক্সটেন্ড করে আগে করা হতো, এবং পিউসেল প্রসিডিউরস সেটাও যদি বডিতে হয় তাহলে এভাবে করা হতো। আসলে এখন আমরা যেটা করি আসলে পার্টিংটন রসেলি প্রসিডিউরস অথবা ফ্রেজ প্রসিডিউর, যেগুলো হোল মোস্ট অফ দা মানে ডাককে আসলে এক্সপ্লোর করা হয়, এবং যেখানে যাওয়া যতটুকু এক্সটেনশন করলে যেখানে স্টোন আছে আসলে আমাদের মেইন এইমটা থাকবে হচ্ছে টু টোটাল অর নিয়ার টোটাল ক্লিয়ারেন্স অফ দ্য স্টোন ইন দ্য ডাক্টস এবং অ্যাজ ওয়েল এজ প্যারেনকাইমা। অনেক সময় যে আমরা ফ্রেজ প্রসিডিউরের কথা বলছি, আমি পরে স্লাইডে আসতেছি, যে এর আগে যদি যেটা বললাম যে প্যানক্রিয়াসের হেডে যদি থাকে তাহলে এই তিনটা যে কোনো একটা প্রসিডিউর আমরা করতে পারি, প্যানক্রিয়াটোডিউডেনেক্টমি, পাইলোরাস প্রিজার্ভিং প্যানক্রিয়াটোডিউডেনেক্টমি অর বেগার প্রসিডিউরস। আর যেটা ফ্রেজ প্রসিডিউরের কথা বললাম যে আমরা ডাক প্লাস হচ্ছে যখন হেড এন্ড আনসিনেট প্রসেসে অনেক সময় কিন্তু স্টোন থাকে, তো সেই জায়গাটা যদি আমরা হেড পুরিং না করি তাহলে প্যানক্রিয়াটিক আনসিনেট প্রসেসে যে ড্রেনেজ সিস্টেম গুলা সেগুলা কিন্তু ক্লিন হয়। ক্লিন না হলে তখন ওই
আফটার প্যানক্রিয়াটেক্টমি যে পেইন রিলিফ, যেটা স্যাটিসফ্যাক্টরি পেইন রিলিফ আসলে আমরা করতে পারি না। তো সেজন্য এই বিভিন্ন ধরনের মানে আমাদের যে পার্টিংটন রসেলি বা পেস্টুস অপারেশন যে মডিফিকেশনস গুলা আছে সেগুলা ফ্রেজেরও আরো অনেক ধরনের মডিফিকেশনস আছে। আর ইসবিকিস একটা প্রসিডিউর আছে, এটা হচ্ছে স্মল, ভেরি স্মল ডাইলেটেড 3 মিলিমিটার 5 মিলিমিটার। জাপানিজ ক্রেজি সার্জন ওরা যে 3 মিলিমিটার 4 মিলিমিটার ওরা ডাক ওপেন করার কথা বলে, ওপেন করে ভি শেপের পেরেনকাইমা কে ডিসেক্ট করে ওখানে অ্যানাস্টোমোসিস করে। সেগুলো ওরা বলেছে যে কিছু কিছু আউটকাম খুব ভালো হয়। আমরা যখন মডিফিকেশনের কথা, বার্ন মডিফিকেশন না যাই, এখানে ফিগারস গুলো আছে। আরেকটা হচ্ছে ডিজিটাল প্যানক্রিয়াটিক প্যানক্রিয়াটিক অটো ট্রান্সপ্লান্ট, আইলেট সেল ইমপ্লান্টেশন, সেই জায়গাগুলো কিন্তু ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসের ট্রিটমেন্টের সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে পড়ে। আসলে এখন যে অ্যাডভান্স যেগুলো হচ্ছে, যে যদি হোল প্যানক্রিয়াস এবং প্যানক্রিয়ার ডাক্টে যদি ক্যালসিফিকেশন থাকে, যদি তার পেইন থাকে এবং সিমটমস যদি থাকে, ডেইলি লাইফ যদি হ্যাম্পার হয়, তাহলে টোটাল প্যানক্রিয়াটিক or subtotal pancreatic modifications আছে with islet cell implantation in the ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড, এগুলা ওরা করতেছে অ্যাকচুয়ালি। এখন যে ইন্ডিকেশনস অফ ড্রেনেজ অপারেশন আমরা বলি যে আসলে কত সাইজ হলে আমাদের আসলে এই ড্রেনেজ অপারেশন কাট সাইজ, কত সাইজ হলে আমরা এই অপারেশনটা করতে মানে কমফোর্ট ফিল করি। তো বলা হয় যে আসলে 8 to 10, আবার কেউ কেউ বলছে না 5 অলসো ক্যান বি ডান। আর ওই ইসবিকিস যে আগের যে স্লাইডটা আমি বললাম, ইসবিকিস যে প্রসিডিউর, যে জাপানিজ সার্জন উনি তো ওনারা বলে যে 3 to 5 মিলিমিটার হলে ওনারা করতে পারে। বিভিন্ন সেন্টার, বিভিন্ন এক্সপার্টাইজ যেখানে আছে ওনারা করেন, এবং বলা হয় যে আমরা ড্রেনেজ অপারেশনটা যদি করি তাহলে এখানে যে ইন্ট্রাডাক্টাল প্রেসার, সেই প্রেসারটা কমানো যায়, প্যারেনকাইমাকে প্রিজার্ভ করা যায়, এক্সোক্রাইন এন্ডোক্রাইন ফাংশন গুলা রিগেইন হয়, অথবা যে ড্যামেজ যে এক্সটেন্ট পর্যন্ত ছিল তার থেকে আর খারাপ হয় না। সেজন্য এই ড্রেনেজ প্রসিডিউর গুলো আসলে করা হয়। Additionally, ওই যে যেটা আমি বললাম যে আসলে সার্জিক্যাল ডিকম্প্রেশন রিডিউসেস দ্য ইন্ট্রাডাক্টাল অর pancreatic parenchymal hypertension, and is possibly one of the main reasons of chronic pancreatic pain. এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে পেইনও রিলিফ হবে এবং প্যারেনকাইমা প্রিজার্ভ হবে। আর আউটকাম নিয়ে যদি আমরা বলি, মর্টালিটি বিলো 5%, আসলে ইজ লেস দেন 1%। আমরা এই পর্যন্ত যত অপারেশন করেছি আমাদের আসলে মর্টালিটি বিকজ অফ প্যানক্রিয়াটিক ড্রেনেজ অপারেশন অর রিসেকশন আসলে খুব একটা বেশি আমরা দেখি না ইন আওয়ার সেটিং অলসো। In term of মানে pain relief, it is about 70 to 80%, এবং exocrine function about endocrine function well preserved after surgery, it is debatable, আমি যেটা আগে বলেছি। এবং বলা হয় যে approximately 4 then even after মানে total or near total stone clearance, দেখা যায় যে 40% পেশেন্টের ওরা আসে again completing pancreatic pain near 2 years after surgery. It is because of the parenchymal যে inflammation, ongoing inflammation থাকে সেগুলোর কারণে আসলে হতে পারে। তো দিস ইজ দ্য আউটকাম। আসলে খুব বেশি যে একবারে 100% আমরা করে দিলে এরকম ভালো হয়ে যাবে এরকম আসলে তো পাওয়া যায় না। এরকম 40% 2 years 1 years after surgery পেইন নিয়ে আসে, তখন আমাদেরকে আবার ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট অথবা গ্যাংলিয়নিক ব্লকার সেই জায়গাগুলাতে আবার যেতে হয়। রেশনালি যে জায়গাগুলো আমি বললাম কিছু না। আর প্যানক্রিয়াটিক আসলে প্যানক্রিয়াটোডেনেক্টমি যদি আমরা করি তাহলে এই জায়গাগুলো আমি 2-3টা রোগীর করেছিলাম, আসলে ওরা সিভিয়ার এক্সোক্রাইন এন্ড এন্ডোক্রাইন ডেফিসিয়েন্সি হয়। কারণ যখন প্যানক্রিয়াস হেড এন্ড নেকের কাছাকাছি আনসিনেট প্রসেসকে উঠে নেওয়া হয়, তখন যে রেমনেন্ট প্যানক্রিয়াস, যেটা ডিজিজ প্যানক্রিয়াস, সেটা দিয়ে আসলে প্যানক্রিয়াস মানে এক্সোক্রাইন এন্ডোক্রাইন ফাংশন খুব বেশি মেনটেন করে না। সেজন্য হয় যে পিপিপিডি অথবা মানে
ভেগাস প্রসিডিউর সেগুলাকে মানে ভেগাস প্রসিডিউরকে এনকারেজ করা হয়, যাতে টোটাল মানে প্যানক্রিয়াস হেড প্রিজার্ভিং, ডিউডেনাল প্রিজার্ভিং যদি আমরা করতে পারি তাহলে কিছুটা ফিজিওলজি মেনটেন হয়, আউটকাম কিছুটা ভালো হয়। আর হলো যে সার্জারি আর এন্ডোস্কোপি বলছে যে একটা ডাস ট্রায়াল রিসেন্ট র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল বলছে যে আসলে সার্জিক্যাল ড্রেনেজ ইজ মোর ইফেক্টিভ in relieving obstruction and achieving pain relief than endoscopic decompressions. এটা আসলে মোটামুটি ছিল সত্য। Endoscopic is for particular type of chronic pancreatitis where the ducts are straight and the stones are soft. মোটামুটি 1/3 to half of these patients show good reduction of pain short term, only 10% of them shows benefit. মানে যদি আমরা অ্যাবলেশনের কথা বলি, অ্যাবলেশন আবার আমরা যেটা কিছুদিন ধরে আমাদের বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আমরা চালু করেছি, সেটা ড্রেনেজ প্রসিডিউরের পরে আমরা যতটুকু পারি হেড আনসিনেট প্রসেস ফ্রেশ প্রসিডিউরটাকে ফলো করার চেষ্টা করি ফর removing the stones total or near total, এবং সাথে ganglion block with the ethanol 50% ethanol আমরা পার অপারেটিভলি ganglion block করে যদি দেয়া হয় তাহলে যে আউটকাম যেটা পোস্ট অপারেটিভ আউটকাম, একটা গুড আউটকাম পাওয়া যায়। এতটুকু আমার হচ্ছে আজকে মানে সার্জিক্যাল সার্জারি ফর দ্য ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস যতটুকু আমি কালেক্ট করতে পারছি এবং আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে বললাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখন আমরা এই প্রেজেন্টেশনের সঙ্গে আমরা একটু পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে একটু কোরিলেট করার চেষ্টা করি যে এই পেশেন্টটাকে আমরা এখন কিভাবে ম্যানেজ করব। এখন মানে এই ধরনের কোনো কি স্কোপ আছে? প্রফেসর তহিদ ভাই থেকে একটু শুনে নিই আগে যে আপনার কি এন্ডোস্কোপিক ম্যানেজমেন্টের কোনো স্কোপ আছে এখানে এই পেশেন্টের জন্য? যদি বলতে হয় এক কথায় আনসার নো। কারণ হচ্ছে যে আমরা এন্ডোথেরাপি পাওয়ার ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস করি ইন সিলেক্টেড গ্রুপ অফ পেশেন্ট। বেদান্ত যে কথাটা বললো যে ইট ইজ নট ফর অল পেশেন্টস। যদি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করি, আমি এন্ডোথেরাপি করি মেইনলি ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপ, duct dilated whole length, there should be no chain of leg, whole duct should be uniformly dilated, only obstruction in the ampullary region, এগুলো পেপিলোটমি করে স্টোন বের করা যায়, স্মল স্টোন। আর যদি বাচ্চাদের হয় কি, এই বাচ্চাদের স্টোনটা অত অর্গানাইজ বা হার্ড হয় না, জাস্ট চকি মেটেরিয়াল থাকে, সফট মেটেরিয়াল থাকে, এগুলোকে সুইপ করে আনা সম্ভব। তাই এন্ডোথেরাপি বলতে এই পেশেন্টের বেলা যদি বলে সিম্পল আনসার ইজ নো, বিকজ এই ডাক্টটা ইউনিফর্মলি ডাইলেটেড না, ইরেগুলারলি ডাইলেটেড এবং সেকেন্ড জেনারেশন ডাক ডাইলেটেড এবং সেখানে স্টোন আছে, ওখানে তো কোনো অবস্থায় যাওয়া যাবে না, ইভেন তো ওপেন করে স্টোন আনা যাবে না, তাই না? সেকেন্ড জেনারেশন যে স্টোন গুলো আছে ওগুলো থেকেই যাবে। তাই এটা এই পেশেন্টটার জন্য এন্ডোথেরাপি ইজ নট এ গুড অপশন। থ্যাংক ইউ প্রফেসর বিধান। তাহলে মানে এন্ডোস্কোপি যখন নিয়ে আসা সম্ভব নয় এখন এই পেশেন্টের জন্য মানে হোয়াট সোর্স অফ সার্জারি উইল ইউ রিকমেন্ড এই পেশেন্টের? না, ওটা স্যার ড্রেনেজ অপারেশন, যেটা আমরা এলপিজি বলি, এটা ড্রেনেজ অপারেশন করতে হবে। এবং সেটা যেহেতু স্টোনটা আসলে মেইনলি যেখানে অবস্ট্রাকশন হয়েছে মানে হেড এন্ড আনসিনেট প্রসেস এরিয়ায়, সেই জায়গাটা আমরা যেখানে ডাইলেট আছে সেখানে ওপেন করব, আস্তে আস্তে হেড এবং আনসিনেট প্রসেসের দিকে যাব, স্টোন গুলা আনবো এবং এখানে ফ্রেশ প্রসিডিওর যেটা আছে সেটা যদি করা হয় তাহলে আরো কিছু আসলে ভিতরে যতটা না আমরা দেখতে পাচ্ছি এমআরসিপিতে অনেক সময় সব স্টোন আসলে দেখাও যায় না। এটা আসলে যখন আমরা পার অপারেটিভ যাই, এটা অ্যাবডোমেন ওপেন করার পরে আমরা লেজার সেকে ঢুকার পরে ডিউডেনাল ককারাইজ করতে হবে, ফুল ককারাইজ করার পরে তখন হাতটা যখন দেব তখন আমরা হেড এবং আনসিনেট প্রসেসে স্টোন গুলো আসলে পাবো। এবং এটা একটা এই হাতটা তখন গাইড আমাদের করবে ফর এক্সটেনশন অফ ইনসিশন, ডাক্টাল ইনসিশন। ওখানে গিয়ে প্যানক্রিয়াস আমরা যেটা ফ্রেজে যেটা করি সেটা হলো ডিওডেনামের পাশে একটা থিন রিম 1 সেন্টিমিটার or 1.5 সেন্টিমিটার টিস্যুস রেখে ওই জায়গাটা, এই জায়গাটা আসলে একটু মানে ভাস্কুলার এরিয়া, কারণ এখানে রাইট গ্যাস্ট্রোইপিপুলিক ভেসেলস গুলা থাকে, তারপরে হচ্ছে
কোলনিক যে ভেসেলস গুলো থাকে হেডের থেকে ডাইরেক্ট জায়গাগুলো থাকে এগুলো একটু মানে খুব কশাসলি ডিসেক্ট করতে হবে। ভেসেল গুলা যদি আমরা টাই করে আস্তে আস্তে কোলনটাকে নামিয়ে দেই, ওদিকে স্টোমাককে উপরে উঠিয়ে দিই, তাহলে প্যানক্রিয়াস পুরা হেড আনসিনের প্রসেস এগুলো সব হাতের উপর চলে আসবে। তারপরে আস্তে আস্তে আমরা হেড কোরিং করে যে প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টস ফ্রম দ্য আনসিনের প্রসেস সেগুলা মেইন ডাক্টের সাথে কমিউনিকেট করে দিতে পারি, এবং আস্তে আস্তে যদি টেইল রিজনে থাকে সেখানেও যাইতে পারি। আর যদি কোনো বড় স্টোন থাকে টু দ্য প্যারেনকাইমাল সেটাও কিন্তু আমরা আলাদা ইনসিশন দিয়ে বের করে দিয়ে ওখানে আবার স্টিচ দিয়ে দিতে পারি। তারপরে আমরা যে জন্য এনে লাগাই দিলে তাহলে ওই জায়গাটা হচ্ছে টোটাল মানে নিয়ার টোটাল ক্লিয়ারেন্স কিন্তু হয়ে যায়। এবং এই রোগীগুলো আমরা দেখছি যদি আপনি আপনারা পেশেন্টস কারণে হয় কি জেনারেল সার্জনরা একটু ভয় পেয়ে যায়, কারণ ওই জায়গায় ব্লিডিং হয়। মানে যখন আমরা হেডটাকে পরিষ্কার করতে যাই এবং আনসিনের প্রসেসের জায়গাটাকে পরিষ্কার করতে যাই, সেই জায়গাটা একটু পেশেন্ট একটু মানে ধৈর্য সহকারে আস্তে আস্তে যদি আমরা সেপারেট করতে পারি, তখনই কিন্তু ওই ডাক্টের এক্সটেনশন গুলা এবং ওই প্যানক্রিয়াসের যে প্যারেনকাইমা গুলা নষ্ট প্যারেনকাইমা গুলা সেগুলো আমরা রিমুভ করতে পারি, তখন তার পেইন রিলিফটা কিন্তু ভালো হয়। এবং মনে হয় এটা এই পেশেন্টকে এভাবে করা যায় যদি। থ্যাংক ইউ। আমরা মানে বিফোর গোয়িং টু আইওই ফর 10 মিনিটস আমরা স্টুডেন্ট থেকে একটু এই মানে প্রেজেন্টেশন এবং কেস নিয়ে কিছু মানে কোশ্চেন নেই মানে স্টুডেন্টদের থেকে। এনি কোশ্চেন ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস? স্যার আল্ট্রাসাউন্ডের পরে কি আমরা এই পেশেন্টের সিটি স্ক্যান করব না এমআরসিপি করব সরাসরি? প্রফেসর বিধান। আসলে এখানকার এই যে আল্ট্রাসোনোগ্রাম যেটা আমাদের কিন্তু খুব ভালো ইনফরমেশন, মানে আমরা যদি হিস্ট্রি দেখি হিস্ট্রির সাথে আমাদের আল্ট্রাসোনোগ্রামের ফাইন্ডিংস আসলে মিল পড়ে না। তো এখন যদি মিল না পড়ে এরকম না যে আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাম দেখে ডাইরেক্ট এমআরসিবি তে যাব, তা না কিন্তু, কারণ আমাদের কোনো মানে ক্লু কিন্তু আল্ট্রাসোনোগ্রাম দেয় নাই। তো সেই জন্য আমার মনে হয় আমরা মানে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করার পরে সিটি স্ক্যান যদি আমরা করি তাহলে নেক্সট হচ্ছে এমআরসিপির একটা মানে অন দ্য বেসিস অফ এই আল্ট্রাসোনোগ্রাম ফাইন্ডিং এ আমার নেক্সট চয়েস অফ ইনভেস্টিগেশন হবে সিটি স্ক্যান। ওকে, আমি একটু অ্যাড করতে চাই এখানে বিধান। আমার মনে হয় পরীক্ষার্থীদের জন্য এই আল্ট্রাসাউন্ডের পরে আর রিপিট আল্ট্রাসাউন্ড বলতে পারে তারা, যেখানে একটা কোনো মেজারমেন্ট দেয় নাই, অনেক কিছু ইনফরমেশন ল্যাকিং ছিল, যার জন্য এই আল্ট্রাসাউন্ডের পরে তারা দে ক্যান সে দ্যাট আই ওয়ান্ট টু গো ফর রিপিট আল্ট্রাসাউন্ড। জি স্যার। আর কোনো কোশ্চেন? ইজ দেয়ার এনি রোল অফ ইন্ট্রাভেনাস সিক্রেটিং কখন ইউজ করব? এলপিজে? কি বলবো স্যার ল্যাটারাল প্যারাপিটাল গ্যাস্ট্রোস্টোমি ইনস্টেড অফ এলপিজে রোল? এটা আসলে হ্যাঁ কেউ করে বলছে যে এটাও দ্যাট অলসো ক্যান বি ডান, কারণ কিছু কিছু সার্জন বলছে যে প্যানক্রিয়াসের থেকে জেজুনাম তো আমাকে কেটে আবার উপরে উঠে আনতে হয়, স্টোমাক একবারে প্যানক্রিয়াসের কাছাকাছি থাকে, এনাস্টোমোসিস ইজি। সাম পিপল আর টেলিং এবং দে আর ডুইং, কিছু কিছু টেক্সট বুকে ওরকম ভাবে আমি এখনো দেখি নাই, তবে কিছু কিছু জার্নাল এবং কিছু কিছু কনফারেন্সে যখন আমরা যাই তারা বলছে যে না টেকনিক্যালি ইট ইজ মোর ফিজিবল এবং মোর ইজি ওরা করছে, এবং ওরা দেখাচ্ছে যে তাদের রেজাল্টটা হচ্ছে এলপিজি এর সাথে কম্পারেবল। সুতরাং ইট ক্যান বি ডান। জানি না আরো হয়তো স্টাডি র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল স্টাডি যদি হয় তাহলে বলা যেতে পারে। ইসরাত? Sir, when we will use intravenous secreting? Intravenous secretin. Oh, intravenous. I mean, I couldn't understand. Sir, ওটা বোধহয় বলতে চাচ্ছে যে সিক্রেটিন আমার যেটা বলতে চাচ্ছে এমআরসিপি তে অগমেন্ট করার জন্য সিক্রেশন বাড়ানোর জন্য দেওয়া হয়, এটা আমার দেশে করে কিনা আমার আইডিয়া নেই, কত সেন্টারে করে কিনা আমি জানো কিনা বিধান সিক্রেটিন দিয়ে এমআরসিপি আমার জানা নেই। না জানি না স্যার, এগুলো বইতে আছে কিন্তু আমার দেশে সবকিছু হয় না। পরীক্ষার সময় কিন্তু যেগুলো হয় ওগুলোই বলবা, বইতে যেগুলো আছে এগুলো জিজ্ঞেস না করে বলা ঠিক না, তাই না? যেগুলো সম্পর্কে আমাদেরও ভাষা আইডিয়া, বইতে ডেফিনিট থাকে অনেক দেশে অনেক কিছু হয়, কিন্তু আমাদের দেখলে রুটিন প্র্যাকটিস হয় না। আর কোনো কোশ্চেন?
সমাগম স্যার স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, এই পেশেন্টের এক্সোক্রাইন ডেফিসিয়েন্সি থাকা উচিত ছিল কিনা, যেহেতু এমআরসিবি ফাইন্ডিং অবস্ট্রাকশন ছিল স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। না, ওটা তো আসলে এমআরসিপি এক্সোক্রাইন ফাইন্ডিং তো আসলে আমি জানি না, হিস্ট্রি থেকে সে বলে নাই, কিন্তু আরো যেগুলা টেস্ট যেগুলো আছে সেগুলা তো ফিকাল ফেট এস্টিমেশন এগুলা তো আসলে করা হয়নি। আরো কিছু টেস্ট আছে এক্সোক্রাইন পাবা প্যারাঅ্যামাইনোবেনজোইক টেস্ট এগুলো আছে, যদিও এগুলো আমাদের দেশে হয় না। তো ফিকাল ফেট এস্টিমেশন কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটিভ, সেগুলা কোয়ান্টিটিভ করতে গেলে তো আসলে খুবই মানে কাম্বারসাম সেই জায়গাগুলো, সেগুলো তখন আমরা মানে হিস্ট্রির উপরই ডিপেন্ড করি আসলে। তো ওইগুলা ওইভাবে মানে বায়োকেমিক্যাল বা ইলাস্টেস ওয়ান টেস্ট সেই জায়গাগুলো কিন্তু দেখা হয়, যদিও আমাদের দেশে আসলে ওইভাবে আমরা চেক তো করতে পারি না। একটা কোশ্চেন ছিল বিধান দেখছি স্টুডেন্ট, যে হাউ সিলিয়াক প্লেক্সাস ইজ গিভেন। সিলিয়াক প্লেক্সাস স্যার আমরা যেটা করি সেটা হলো যে প্যানক্রিয়াসের উপরে যে আর্টারিটা থাকে উপরের সুপিরিয়র বর্ডারে, সেখানে এটা হলো কমন হেপাটিক আর্টারি। সেই কমন হেপাটিক আর্টারিটাকে আমরা ফলো করে যাই, পার অপারেটিভ ফলো করে ওখানে যে সিলিয়াক মানে প্যানক্রিয়াসের উপরে যে আর্টারিটা থাকে, দ্যাট ইজ কমন হেপাটিক আর্টারি। সেই কমন হেপাটিক আর্টারিটাকে আমরা ফলো করে উপরের দিকে যাই অ্যালং দ্য লেজার কার্ভেচার অফ দ্য স্টোমাক, এবং উপরের দিকে গেলে সিলিয়াক ট্রাঙ্কটা থাকে। এই সিলিয়াক ট্রাঙ্কের একটু দুই পাশেই হলো সিলিয়াক গ্যাংলিয়ন গুলা থাকে। আমরা স্টোমাককে একবার লেজার কার্ভেচারের এদিকে 5 to 10 ml অফ 50% ইথানল দিই, আর তোমাকে আবার উল্টে ওখানে অপোজিট সাইডে দুইটা দিই। এখন হচ্ছে কি ওটা একজাক্ট যাচ্ছে কিনা সেই জায়গাগুলো আসলে মানে খুবই ডিবেটেবল। তবে আমরা যেহেতু ওপেন করে যাচ্ছি, ওপেন করে হাতের দিকে যাচ্ছি, এবং আমরা দেখছি যে মোটামুটি আমাদের রেজাল্ট খারাপ না। তো সেই জায়গাগুলো আরো আসলে চিন্তা করতে হবে এখন থেকে, যে কোনো ধরনের ডিভাইস আছে কিনা যেগুলা দিয়ে সিলিয়াক মানে গ্যাংলিয়নকে আসলে আইডেন্টিফাই করা যায়। সেই জায়গাগুলো আসলে মানে এখন মানে আমরা যারা নতুন যদি কিছু করতে পারি কিনা সেগুলো চিন্তার জায়গা আছে। আমি একটু অ্যাড করি বিধান এখানে এখানে একটু অ্যাড করি, আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। যেখানে এখানে আমরা এন্ডো আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে with the help of endo ultrasound we can directly pinpoint the celiac axis. আমরা সিলিয়াক আর্টারিটা আইডেন্টিফাই করতে পারি। সিলিয়াক আর্টারিটা এটা আমার অনেক কেস করা আছে এখানে, যেহেতু এখন এন্ডো আল্ট্রাসাউন্ড বন্ধ আমি করি না, মানে সুযোগ নাই করার আমার। এন্ডো আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে আমি সিলিয়াক আর্টারিটাকে আইডেন্টিফাই করে দুই পাশে আমরা 10 cc করে ইনজেকশন দেই। এর ইনজেকশনের বিধান যেটা বলে এটা কিন্তু সিলিয়াক অ্যাক্সিস নিউরোলাইসিস বলছি। অ্যালকোহল দিলে কিন্তু পুরো ডিস্ট্রয় হয়ে যায়। আমরা ব্লক যদি করতে হয় তাহলে দিতে হবে কিন্তু লিগনোকাইন, মানে 10% লিগনোকাইন বা 4% এটা দিলে ব্লক হয়, এবং এটা টেম্পোরারি, কিছুদিন থাকে আবার ঠিক হয়ে যায়, আবার চলে আসে। আর যদি তুমি লাইসেন্স চাও, লাইসেন্স আমরা ইউজুয়ালি করি হচ্ছে ম্যালিগনেন্ট কেসে, যেখানে ইনট্রাক্টেবল পেইন পেশেন্ট আর হয়তো আমরা লাইফ এক্সপেক্টেন্সি লিমিটেড, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যালকোহল ইনজেকশন দিই। এগুলো আমার অনেক কেস করা ছিল যখন এন্ডো আল্ট্রাসাউন্ড করতাম। এন্ডো আল্ট্রাসাউন্ডে একদম পিন পয়েন্ট করে দেয় সিলিয়াক আর্টারি, এবং সিলিয়াক আর্টারি দুই দিকে 10 cc ইনজেকশন দিলে টোটাল ব্লক হয়ে যায়। এটি এখন সায়েন্টিফিক্যালি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব জায়গায় করে এন্ডো আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা একটু নেক্সট আমাদের ইয়েতে একটু যাই। একটা আইওই যেটা স্টুডেন্টদের জন্য খুবই দরকার, এদের মানে পরীক্ষায় থাকেই। প্রফেসর মাসুদ করিম, ইউ প্লিজ কন্ডাক্ট ইউর আইওই নাও। আই থিঙ্ক 10 to 15 minutes এর মধ্যে আমাদের এটা শেষ হয়ে যাবে। মাসুদ করিম। জি স্যার, জি আমি আমার থেকে দিব স্যার নাকি আপনি দিবেন স্যার? তোমার থেকে দাও, সেটা ভালো হবে, মানে তোমার মতো করতে পারবে। আমি তোমাকে ইয়ে করছি, পোস্ট করা হয়নি স্যার। আমি পোস্ট করে দিচ্ছি এখনই। ওকে, শেয়ার ইউর স্ক্রিন প্লিজ। আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে টু প্রফেসর বিধান আর প্রফেসর তহিদুল আলম, তোমরা একটু মানে এরপরে আমরা আবার আলোচনা করব। স্যার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, শিওর। ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবে কিন্তু স্টুডেন্টদের। প্লিজ পার্টিসিপেট। আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার পার্টিসিপেন্ট, one of the very important component of your exam is IOE. Attestation থাকে in different forms. সেটা একটা কেস সিনারিও হতে পারে, সেটা একটা সিটি স্ক্যান এমআরআই হতে পারে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি পিকচার হতে পারে, সেটা একটা বইয়ের পিকচার হতে পারে, এটা অ্যানাটমি হতে পারে।
সো আমরা আজকে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস বা প্যানক্রিয়াটাইটিসের উপর ওরকম চিন্তা ভাবনা করে কিছু আইইউ ডিজাইন করেছি। আমি আশা করব অ্যানোনিমাসলি আনসার করবে। আমরা কোনো পার্টিকুলার পার্টিসিপেন্টের কাছে জিজ্ঞেস করব না, যে কেউ এখানে আনসার করতে পারবে। তাহলে প্রথম যে আমাদের স্লাইড আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্যান এনিবডি এক্সপ্লেইন দ্য অ্যানাটমি? There are three pictures seen. The first one, number A, এখানে একটা স্যার কমন চ্যানেল দেখা যাচ্ছে দুইটা ডাক্টের জন্য, কোনো স্পিংটার মেকানিজমটা নাই আর কি। আর বি যেটা স্যার পার্শিয়াল কমন চ্যানেল, আর যেটা সি এখানে সেপারেটেড চ্যানেল। তো স্যার যেহেতু কমন চ্যানেল কিসের 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 ডাক এগুলো? স্যার একটা হচ্ছে স্যার Common bile duct and pancreatic duct. একটা হচ্ছে স্যার মেইন প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট। Sir, CVD and main pancreatic. জি স্যার। Yes. প্রথমটাতে স্যার কমন চ্যানেল উইথ নো স্পিংটার মেকানিজম, সেকেন্ডটাতে স্যার পার্শিয়াল কমন চ্যানেল, লাস্ট ওয়ান হচ্ছে সেপারেশন, টু চ্যানেল, দুইটা চ্যানেল সেপারেশন স্যার। Okay, you are all right. Now which one may cause the acute pancreatitis more among these three স্যার pictures? যেহেতু স্যার এ এবং বি এই দুইটাতে স্যার Both A and B. এবং বি দুইটাতে হবে স্যার, এতে বেশি হবে স্যার। একজন সবাই একসাথে বললে তো বুঝবো না। একজন Most chance are A. Yes, A is greater than B than C. Why? Yes. Why? Because sir, the biliary secretion may be reflux into the pancreatic ductal system, which may activate the enzymes, pancreatic enzymes. That is one. Any other mechanism? The other mechanism is if there is a stone slip from the gallbladder or bile duct towards the ampullary system, so that may cause the blockage of the both the duct system. So that may Yes, also sir. cause the appendix. So the picture 1A, I mean A, this is the picture taken from the Bailey Lab 28th edition. এবং এর উপর আরেকটা পিকচার আছে প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টের, মেজর মাইনর প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টে, ওটা আমি আর দিই নাই। তাহলে তোমরা এই দুইটা পিকচার দেখে নিবে। এটা আমাদের বেলি ল্যাব 28 থেকে নেওয়া। তাহলে এটা বোঝানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা শুধু প্যানক্রিয়াটাইটিস যখন পাবো, এই যে আমাদের বইয়ে প্রায় 20-22টা কারণ লেখা আছে, ওখানে যে অ্যানাটমিক্যাল ভেরিয়েশন কারণেও যে প্যানক্রিয়াটাইটিস হতে পারে, তাহলে এটা আমাদেরকে একটু কেয়ারফুলি চিন্তা করতে হবে। সো ইজ ওয়ান অফ দ্য অ্যানাটমিক্যাল ভেরিয়েশনের কারণে প্যানক্রিয়াটাইটিস হতে পারে। সো এ is more likely to prone to develop acute pancreatitis rather than B and C. Okay. মাসুদ, আমি একটু অ্যাড করি এখানে। Please sir, please. হ্যাঁ, আমরা যদি অ্যাম্পুলার এই প্যাটার্নটা দেখে মনে রাখার জন্য আমি বলছি, একটা হচ্ছে ওয়াই শেপ, একটা ভি শেপ, আর হচ্ছে ডাবল ব্যারেল। এটা মনে রাখলে সুবিধা হবে, ওয়াই ভি এন্ড ডাবল ব্যারেল। জি ঠিক আছে। তাহলে ওয়াই is more prone to develop pancreatitis. ডাবল ব্যারেল কিছু হয় না, এটা আলাদা ডাক, যেহেতু সি কিছু হয় না। ওয়াই এ এন্ড বি, তুমি যেটা বললা ক্রোনোলজিক্যালি এ মোর দ্যান বি। Yes sir. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। গুড কোশ্চেন। আচ্ছা, নেক্সট হলো, এটা আমরা আনসারটা দিয়ে দিচ্ছি, আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি। আমরা জাস্ট একটু ভিতরের দিকে যাব, জাস্ট আমাদের ডিসকাশনের ক্রোনোলজি মেনটেন করার জন্য এই সিনারিওগুলো দেওয়া। So a 35-year-old gentleman admitted in your ward with a serum lipase level of 1000 unit per liter and diagnosed as acute pancreatitis. So you are working as a junior consultant in that ward. Your intern wants to know basic steps, oblique principles of further management of the patient. So what could be your suggestion to your junior colleague? There are some steps. First of all, assessment of the severity and cause, then cause-টা খুঁজতে হবে স্যার, and then treatment of the complications. Treatment of complication or treatment of cause? Sir, treatment of cause, then treatment of complication. Okay, you are right. So these are the basic 4 steps. এটা আমাদের বেলি ল্যাবও আছে, যদিও বেলি ল্যাবে 3টা স্টেপ আছে। আমি এটা কোট করেছি সিঙ্গাপুর থেকে, আমরা যেখানে ট্রেনিং করেছি ওখানে এভাবে ওরা ফলো করতো। যে ফার্স্ট স্টেপ ইজ দ্য কনফার্মেশন অফ দ্য ডায়াগনোসিস, নাম্বার 2 হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ সিভিয়ারিটি, আইডেন্টিফাই দ্য কজ এন্ড ট্রিটমেন্ট অফ কজ। লাস্টলি যদি কমপ্লিকেশন হয় তার ট্রিটমেন্ট তো করতেই হবে। সো দিস আর দ্য বেসিক স্টেপ। আগের কোশ্চেনের অ্যানসারটা একটু দিও। আচ্ছা, এটা তো সহজ, এটা একটা স্ন্যাপশট নিয়ে নাও তুমি, কি বলে এটাকে, স্ক্রিনশট। তাহলে এটা বেলি ল্যাবে আছে, বেলি ল্যাবের ইকুইপমেন্টের 2য় পেজে আছে। ওকে, তাহলে এখানে আনসার হচ্ছে আমাদের পার্টিসিপেন্ট রাইটলি আনসার করেছে যে বেসিক প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট অফ প্যানক্রিয়াটাইটিস। আমরা অনেক সময় দেরি সিবিডিতে পাথর অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস আমরা ঘুরে ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, সেটা বলছে যে না করাটাই বেটার, যে আমি যদি সিবিডি স্টোনটা
সেম এডমিশনে যদি ট্রিটমেন্ট করে না দিই তাহলে আবারও সে একটু রিল্যাপসে প্যানক্রিয়াটাইটিস নিয়ে আসবে। এখানে একটা প্রশ্ন ছিল, একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। আমি এটা শেষ করি আগে। এখানে একটা প্রশ্ন আসছিল, আমাদের তৈত স্যারও পার্টিসিপেট করছিলেন, যে ইন্ডিকেশন অফ ইআরসিপি ইন অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। আমাদের বেরি লাভও দু একটা কথা কিন্তু লেখা আছে, তোমরা যদি মাইনুটলি পড়ো প্রতিটা লাইন দেখা আছে। স্যার আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু, আমি যেটা দেখেছি সিঙ্গাপুরে এনইউএচে, ওরা ইআরসিপি করে 3টা কন্ডিশনে ইন অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। একটা হচ্ছে যদি, যেটা আপনি ডিফার করলেন, সিবিডি যদি ডাইলেটেড থাকে, পার অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে যদি কোনো কিছু পাওয়া না যায়, তখন কিন্তু ইউএস ছিল না, এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড ছিল না। সো এখন ইউএস করে দেখে যে মাইক্রোলিড বা ক্যালকুলা আছে কিনা। নাম্বার 2 হচ্ছে যদি অ্যাবনর্মাল লিভার ফাংশন থাকে তাহলে ওরা ইআরসিপি করে। নাম্বার 3 হচ্ছে অবভিয়াস কোনো যদি স্টোন ওয়ার্ম এগুলো থাকে তত করেই। তাহলে দিস আর দ্য 3 ইন্ডিকেশন অফ ইআরসিপি ইন অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। একটা হলো ডাইলেটেড সিবিডি, একটা হচ্ছে অবভিয়াসলি স্টোন অর এনি আদার থিং, এন্ড লাস্টলি অ্যাবনর্মাল লিভার ফাংশন। তাহলে কিন্তু ওটা ইআরসিপি করে ইন অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। মাসুদ, জি প্লিজ স্যার। তোমার ভিডিওটা একটু অন করো। সরি, আমি সরি স্যার, আমি খেয়াল করব। মানে বলার সঙ্গে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন নিয়ে হলে। জি স্যার, আমি মাসুদ ইউ আর কারেক্ট, কিন্তু আমি যেটা বলছিলাম এটা ফ্রম দ্য লিটারেচার, মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকসেপ্টেড ইয়ে হচ্ছে প্যানক্রিয়াটাইটিস, গলস্টোন প্যানক্রিয়াটাইটিস হলে কোলেনজাইটিস থাকতে হবে। কিন্তু যদি শুধু বাইলটাক ডাইলেটেড থাকে তাহলে এটা হাত না দেওয়া বেটার। ওই যেটা করি আমরা পরে করি 6 সপ্তাহ পরে, কিন্তু অ্যাকিউট ফেজে না করার জন্য। আমি বলছি ইন্ডিকেশন অফ ইআরসিপি এট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশন। আমি যে পরে করবো না তা বলিনি, আমি করবো পরে, কিন্তু নট ডিউরিং অ্যাকিউট ফেজ। অ্যাকিউট ফেজে করবো অনলি গলস্টোন প্যানক্রিয়াটাইটিস। অলরেডি প্যানক্রিয়াটাইটিস হলে তো গলস্টোন ডিজিজ থাকলে, যদি কোলেনজাইটিস থাকে লিভার হলে তো অল্টার থাকবেই। এটা তো দুটোই একই জিনিস। জি স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। লেটস শেয়ার মাসুদ। আমাকে দেখা যাচ্ছে কিনা? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, বলো। ওকে, আমি স্লাইড দেখা যাচ্ছে তো স্যার? হ্যাঁ যাচ্ছে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে a 40 years old gentleman having BMI of ফুল স্ক্রিন। ফুল স্ক্রিন দিছি তো ভাই? না স্যার স্যার। হ্যাঁ ওকে, ঠিক আছে, সরি। A 40 years old gentleman having BMI of 32 admitted in your ward with a diagnosed case of acute pancreatitis. His parameters are as follows. কি আছে? Pulse rate 95 beats per minute, temperature 35 degrees Celsius, respiratory rate 22 per minute, and WBC count 3000 cubic millimeter. তাহলে how can you describe and explain the status in short? এই পেশেন্টের এই প্যারামিটার একজন বলো প্লিজ, একজন। This is now ঠিক আছে, ইউ আর রাইট, ইট ইজ সার্স। আমরা এটা যেদিন আমরা এই যে নেক্সট আগের ক্লাসও আমরা আলোচনা করেছিলাম, তোমাদের মনে আছে কিনা, এটা আমাদের বেইলি ল্যাবও লেখা আছে, এবং আমাদের প্রদীপ কুমার দত্ত স্যার কিন্তু বলেছিলেন যে সেপসিসে শুধু যে সার্স হবে তা কিন্তু নয়। স্যার এটা বলেছিলেন যে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস হতে পারে, সিভিয়ার ট্রমাতেও হতে পারে সার্স। সুতরাং এই সার্স থেকে যে আমরা আরো ডিভাস্টেটিং এমএসএফ, মাল্টি অর্গান ডিসফাংশন, এমওডিএস হবে, সেটা হলো আমাকে সিগন্যাল দিচ্ছে সার্স এর মাধ্যমে। তাহলে আমার অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস ইনিশিয়াল ফেজে সার্স দিয়ে শুরু হয় বিফোর দ্য অর্গান ফেলিউর। এটা যেন আমরা খেয়াল রাখি। ওই দিন আমরা একটা কথা বলছিলাম যে মোস্ট অফ দি ইগনোরিং পয়েন্ট ইজ রেসপিরেটরি রেট। এটা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই, পাত্তাই দিই না। তাহলে রেসপিরেটরি রেট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাকর্ডিং টু সার্স ক্রাইটেরিয়া। ওকে, দ্যাট পেশেন্ট, যেটা পেশেন্ট আমরা আগে বললাম, দ্যাট পেশেন্ট হ্যাড 160 milligram of DL C-reactive protein at 48 hours. আমরা C-reactive protein করলাম, 48 ঘন্টার মধ্যে দেখা গেল 160। What is the type of this pancreatitis according to the Atlanta classification? Severe acute pancreatitis. Very good. তাহলে দেখো, এখন আমরা যদি সিভিয়ারিটি অ্যাসেস করতে যাই, আমার যে র্যানসন, গ্লাসগো, কত পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে ওখানে, তাহলে সিম্পলি একটা C-reactive প্রোটিন দিয়া আমরা আটলান্টা ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী এটা প্যানক্রিয়াটাইটিসের সিভিয়ারিটি অ্যাসেস করতে পারি। ফলে অ্যাকর্ডিংলি আমরা ট্রিট করতে পারি, প্রগনোসিস বুঝতে পারি, পার্টিকে কাউন্সেলিং করতে পারি। C-reactive প্রোটিন বলা হচ্ছে যদি মোর দেন 150 হয়, ইট ইজ এ সিভিয়ার অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। ভেরি গুড। নেক্সট, a 60 years old lady diagnosed as a case of acute pancreatitis on admission. Her WBC count is 15,000, the blood sugars 12 millimole, LDH 400, and AST is 300. According to Ranson scoring system, how many severity score are present in this scenario? 3 sir. কি বলো তো কি?
So blood sugar level more than 11, LDH is more than 350, and AST is more than 250. ভেরি গুড। WBC-টা নরমাল আছে, 16 Four, হাজারের বেশি হলে সিভিয়ার, four হবে আর স্যার। বাকি 3টা সিভিয়ার এর ফর্ম। তাহলে 3টা পয়েন্ট এখানে। তাহলে এই প্রশ্নটা আমি দিয়েছি কেন? এটা কিন্তু 2 একবার দেওয়া হয়েছিল, এরকম কতগুলো প্যারামিটার দেওয়া হয়ে গেছিল এসপিতে ফাইনাল পরীক্ষায়, এবং বলা হয়েছিল যে তার অ্যান্সার স্কোর কত বা তার গ্লাসগো স্কোর কত, এরকম প্রশ্ন কিন্তু আসছিল। তাহলে আমাদের বেলি লাভে বা আমাদের প্র্যাকটিসে যতগুলো স্কোরিং সিস্টেম আছে, আমাদেরকে সবগুলো বেসিক যে কমন স্কোরিং সিস্টেম গুলো আছে এ সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে, কেমন? এই জন্য আমি এটা প্রশ্নটা দিয়েছি। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। আর্লি পরেরটাতে কি হবে? এই যে এখানে আমার এখানে কোয়েরি দেওয়া উচিত ছিল, এই যে এখানে কি হবে? লেট ভেরি গুড। তাহলে ভেরি গুড। তাহলে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস 2টা ফেজ, এটা আর্লি ফেজ, লেট ফেজ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমার রুগীটা আসছে প্যানক্রিয়াটাইটিস, আমি চিকিৎসা শুরু করলাম, হিস্ট্রি নিলাম না, তাহলে আমাকে বুঝতে হবে সে কখন থেকে তার এটা কোন ফেজে আছে। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি আমরা একটু আগেও বলেছিলাম যেটা মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার, আটলান্টা ক্লাসিফিকেশন। তাহলে মডারেটের নিচে কি হবে? ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। এখানে কি হবে? organ failure that is resolved within 48 hours. ভেরি গুড। তাহলে অর্গান ফেল লেস দেন 48 আওয়ার্স। আর 2 টাইপস, ইডামাটাস প্যানক্রিয়াটাইটিস, নেক্রোটাইজিং প্যানক্রিয়াটাইটিস। তাহলে এখানে কি হবে? ইডামাটাসের নিচে এখানে কি হবে? এর কম হলে হবে অ্যাকুট পেরিপ্যানক্রিয়াটিক ফ্লুইড কালেকশন, আর যদি 4 এর বেশি হয় তখন এটা সিউডোসিস্ট। ভেরি গুড। ওকে, তাহলে এটাই আনসার সঠিক বলেছে। তাহলে দেখো এই স্লাইডের মধ্যে এটা একটা স্ন্যাপশট নিতে হবে, আমার খুব প্রিয় স্লাইড এটা। এইটা একটা স্লাইডের মধ্যে কিন্তু ইচ এন্ড এভরিথিং অলমোস্ট ডেসক্রাইব, সেজন্য আমি এই স্লাইডটা দিয়েছি। তোমরা যদি কেউ মনে করো তাহলে এটা স্ক্রিনশট নিতে পারো। এই এক স্লাইডের মধ্যে ইচ এন্ড এভরিথিং অলমোস্ট খুব শর্টে বর্ণনা করা আছে, কেমন? এই স্লাইডটা চালিয়ে নিতে পারো। নেক্সট, এগুলো সব আমাদের ওয়ার্ডের রুগী, আমাদের চিটাগং মেডিকেল কলেজের রুগী। হোয়াট ইজ ডায়াগনোসিস? স্যার গ্রেট আনার সাইন স্যার। ভেরি গুড, গ্রেট আর্নার সাইন। হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম? কি হয় এখানে? হেমোরেজিক প্যানক্রিয়াটিস। না, তো এটা কোথায়? গ্রেট আর্নার সাইন মানে কি? কি হয়েছে এখানে? In the fascial plane স্যার জমা হবে। bleeding হচ্ছে স্যার। তাহলে ব্লিডিংটা হচ্ছে কেন? এনজাইম এখানে আসলো কিভাবে? ইয়েস, রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্পেস, যেটাই জানতে চাইবে তামিনারা, এটা বইয়ে লেখা আছে যে ইট স্প্রেডস থ্রু দ্য রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্পেস। তাহলে ফ্লাঙ্কে চলে আসে, ইভেন এদিক দিয়ে আম্বিলিকাসও আসতে পারে। এটা রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্পেস। এটা কি? স্যার এটা হচ্ছে কুলেন সাইন। এটা কিন্তু সেম রুগী, এটা আমাদের চিটাগং মেডিকেলের একটা রুগী, সেম পেশেন্ট। দেখো পেরিয়াম্বিলিকাল, কালেন সাইন বা কুলেন সাইন, আর এটা হচ্ছে গ্রেট আর্নার সাইন, একই রুগী, দুইটা আছে। তাহলে এখন আমাকে কি বলতে পারবে যে প্রথম ছবিটার মেকানিজম কি, কোন দিক দিয়ে আসে এখানে? স্যার ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট। ভেরি গুড। তাহলে এটা হলো এ হচ্ছে ফেলসিফর্ম লিগামেন্ট, আর বি হচ্ছে রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্পেস দিয়ে আসতে পারে, তবে একটা রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্পেস ফ্লাঙ্ক থেকে স্প্লিট করে আসতে পারে। ওকে, এটা আমরা একটু প্লেন এক্সরে, অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসে প্লেন এক্সরে অনেকগুলো রোল আছে। আমি জাস্ট 2-1টা ছবি আনছি এখানে। এখানে মিনিমাম 5 ধরনের সাইন বা 6 ধরনের সাইন অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসে প্লেন এক্সরে থেকে বোঝা যায়। এটা কি বলো তো দেখি কেউ? কি হচ্ছে, কি দেখা যাচ্ছে, কেমনে হয় এটা? গাটের একটা পোর্শন সাডেনলি কাট অফ হয়ে যাবে স্যার। কেন হইলো এটা? এটা ইনফ্লামেশনের জন্য কন্ট্রাকশন রেনাল ফেলো। লিনিওরেনাল লিগামেন্টের মাধ্যমে ইনফ্লামেশন স্প্রেড করে। আগে বলো যে এখানে কোন পোর্শনটা গাট দেখা যাচ্ছে? ট্রান্সভার্স কোলন স্যার। তাহলে ট্রান্সভার্স কোলন ইজ ডিসটেন্ডেড উইথ গ্যাস, বাট ডিসেন্ডিং কোলনে কোনো গ্যাস নাই, এটাই কোলন কাট অফ সাইন। বাট হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম? স্যার ইনফ্লামেশনটা টেল অফ দ্য প্লেন থেকে হচ্ছে স্যার স্প্রেড করে। ইনফিলট্রেশন হয় স্যার প্রেনিকোকলিক লিগামেন্টের ওখানে স্যার। দ্যাট ইজ দ্য আনসার। যে আমরা জানি আমাদের লেফট কোলিক ফ্লেক্সারটা হচ্ছে কোলনের সবচেয়ে ডিপেস্ট পার্ট। আই মিন অ্যাবডোমেন থেকে আমরা সামনে থেকে যদি পিছনে যাই, লেফট কোলিক ফ্লেক্সারটা হচ্ছে ডিপেস্ট পার্ট, কারণ এখানে 4-5টা লিগামেন্ট আছে তোমরা জানো, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফ্রেনিকোকলিক লিগামেন্ট। তাহলে প্যানক্রিয়াস যখন ইনফ্লামেশন হয়, এই ফ্রেনিকোকলিক লিগামেন্টটা এফেক্টেড হয় এবং স্পাজম হয় বা কন্ট্রাকশন হয়। ফলে
লেফট কোলিক ফ্লেক্সারটা আরো অ্যাকিউট হয়, এমনিতে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল এটা আরো অ্যাকিউট হয়, ফলে সামান্য বাতাস আর নিচের দিকে যেতে পারে না। সো ডিউ টু দ্য কন্ট্রাকশন or spasm of the phrenicocholic ligament causes the left colic flexor more acute that hampers the transmission of air from the transverse colon to the descending colon. That's how the colon cut off sign হয় আর কি। থ্যাংক ইউ। নেক্সট, এটা আমরা বলেছি। এটা কি বলো দেখি কেউ একজন? আগের স্লাইডটা একটু দিন স্যার। এটা আমরা বলেছি তো, মুখে বলেছি। ওকে, এর আগে এটা তার আগেরটা স্যার, এর আগেরটা স্যার এক্সপ্লানেশন সহ ছিল স্যার। জি স্যার, এটা থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা কি বলতো, কি দেখা যাচ্ছে এখানে? রিড দ্য এক্সরে। সিউডি সিস্টের ওই যে স্যার রেনাল হ্যালো সাইন। না না, আগে এক্সরেটা বলো, এটা কিসের এক্সরে বলো, রিড দ্য এক্সরে। স্যার এক্সরে কেওবি কন্ট্রাস্ট স্যার, কন্ট্রাস্ট কিসের কন্ট্রাস্ট এক্সরে? আইবিইউ স্যার, বেরিয়াম কন্ট্রাস্ট। বেরিয়াম কন্ট্রাস্ট। কোন ভিউ? এপি ভিউ স্যার। না ভাই, কেভিউ কেমনে হবে? এপিভিউ হলে তো ল্যাটারাল ভিউ। This is the barium meal X-ray of stomach and duodenum in lateral view. তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে? ল্যাটারাল ভিউ তো আমরা সাধারণত করি না, আমরা বেরিয়াম মিল করে এপিভিউ নামে করি। তাহলে এখানে ল্যাটারাল ভিউ করে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, আমার কার্সরটা দেখা যাচ্ছে কিনা? This is stomach is compressed. Yes, stomach is compressed against the chest wall, sorry abdominal wall. এটা abdominal wall, এখানে স্টোমাক থেকে দেখো পিছন দিক থেকে পুশ করছে। This is somehow a space occupying lesion, it as well. তাহলে one of the commonest differential diagnosis is pseudopancreatic cyst or pancreatic pseudocyst. Even বলছে যে acute pancreatitis যখন pancreatic edema হয় বা pancreatic collection হয়, ascites হয়, তাহলে কিন্তু এই ফিচারটা আসতে পারে। এটা আগের জমানায় করতো, এখন বাট আগের এটা আমি আগেরকার একটা এক্সরে দেখাচ্ছি। তাহলে বেরিয়াম মিল দিয়া ল্যাটারাল ভিউ দিয়ে আমরা স্টোমাকের কম্প্রেশন বুঝতে পারি এবং এই রোগীগুলো ভমিটিং নিয়ে আসবে। তাহলে এখানে যে কোনো একটা স্পেস অকুপাইং লেশন যদি লেসার সেকে হয় বিহাইন্ড দ্য স্টোমাক, তাহলে ল্যাটারাল ভিউ করলে আমরা এরকম একটা পিকচার পাবো। প্যানক্রিয়াসের সাথে সেটা রিলেটেড হলো প্যানক্রিয়াটিক সিডোসিস্ট। ইভেন বলছে অ্যাকিউট ইডেমাটাস প্যানক্রিয়াটাইটিস বা প্যানক্রিয়াটিক নেক্রোসিস, ওয়ালডম নেক্রোসিস যদি হয় তাহলে এরকম পিকচার পাওয়া যাইতে পারে। তাহলে এগুলো আরো অনেকগুলো কারণে হয়, আমরা যেহেতু প্যানক্রিয়াসে আসি প্যানক্রিয়াস রিলেটেড কথাটাই বললাম। আইডেন্টিফাই দ্য ইমেজ, এটা বলো তো। বাম পাশেরটা মনে করো এ, ডান পাশেরটা বি, কি ইমেজ বা কিসের? ওকে, এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড। তাহলে বামে কি দেখা যাচ্ছে? Sir, MPD. ভেরি গুড। এমপিডি কি? প্যানক্রিয়াস। Pancreatic. প্যানক্রিয়াসটা কি রকম আগে এটা বলো। Swollen দেখা যাচ্ছে। সোলেন দেখা যাচ্ছে। ইকুজেনিসিটিটা কি? স্টোন আছে না, এটা তো ডার্ক হাইপোইকুইক দেখা যাচ্ছে স্যার। না না, হাইপারিকুইক দেখা যাচ্ছে। হাইপোইকুইক না, এটা ইকুজেনিক প্যানক্রিয়াস। যে এমপিডি হলো এটা প্রাইমারি ডাক্ট, সেকেন্ডারি ডাক্ট টারশিয়ারি ডাক্ট দেখা যাচ্ছে। তাহলে এটা হলো প্যানক্রিয়াটিক প্যারেনকাইমা, এগুলা হলো প্যানক্রিয়াটিক প্যারেনকাইমা। প্যানক্রিয়াটিক প্যারেনকাইমা ইউজুয়ালি হাইপোইকুইক নরমালি, বা প্যানক্রিয়াটাইটিস হলো হাইপোইকুইক। আমরা ইকুজেনিসিটি আল্ট্রাসাউন্ডে কম্পেয়ার করি দ্য লিভার, একটা নর্মাল লিভার ইকুজ, এটা হলো আইসোইকুইক। এখন এর চেয়ে যদি কালো দেখা যায় আমরা বলি হাইপোইকুইক, আর এর যদি সাদা দেখা যায় তাহলে বলে হাইপারইকুইক। তাহলে ন্যাচারালি এখানে যে প্যানক্রিয়াসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটু ইকুজেনিক অর হাইপারইকুইক উইথ ডাইলেটেড এমপিডি এন্ড সেকেন্ড জেনারেশন ডাক। বাম পাশের পিকচার আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি। ডান পাশের কি পিকচার? এটা কি ধরনের পিকচার? এটা কি? স্যার এটাও ইউএস স্টোনি এমপিডি। শ্যাডো ইকোজেনিক স্ট্রাকচার উইথ পোস্টেরিয়র। কয়টা আছে ইকোজেনিক স্ট্রাকচার? 2। তাহলে এটা কি ডায়াগনোসিস? না না না, প্যানক্রিয়াটিক লিথিয়াস। এটা হলো কোলিডোকুলিথিয়াসিস। তাহলে
কোলোডোকুলিথিয়াসিসের কারণে যেমন আমাদের প্যানক্রিয়াটাইটিস হতে পারে, তাহলে এটা প্যানক্রিয়াটিকুলিথিয়াসিস, এটা কোলোডোকুলিথিয়াসিস। কেমন? তাহলে এটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াস ডাইলেটেড এমপিডি উইথ সেকেন্ড জেনারেশন ডাক টু হাইপারইউপিক প্যানক্রিয়াস, ইউএসএ খুব ভালো বোঝা যায়। এটাও সিবিডি তে পাথর, সেটা বোঝা যাচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে what would be the definite method to treat this case? স্যার ডানের পিকচারটাতে স্যার এমপিডি কোনটা স্যার তাহলে? এখানে এমপিডি নাই, এখানে পোর্টাল বেনটা একটু দেখা যাচ্ছে সামান্য, এই যে পোর্টাল বেন আছে এখানে, এটা সম্ভবত আর্টারি ডবলার দিলে পিডিডি এবং প্যানক্রিয়াস এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করব কিভাবে? বাবা। এখানে তো ছবিটাতে আনে নাই ওটা, এটা তো একটা সিঙ্গেল ইমেজ, সিঙ্গেল শট। হ্যাঁ, এটা হলো লঙ্গিটিউডিনাল সেকশন, এটা ক্রস সেকশন। তাহলে এখানে শুধু সিবিডি, তো ওদের টার্গেট ছিল সিবিডিটা দেখা, রাইট? তুমি দেখো সিবিডি হলো ভার্টিক্যাল একটা অর্গান বা স্ট্রাকচার, আর এমপিডি হলো ট্রান্সভার্স বা অবলিক স্ট্রাকচার। তাহলে একই সেকশনে দুইটা পিকচার আসবে না। তুমি যদি এমপিডি দেখতে চাও তাহলে এটা ডিফারেন্ট সেকশন নিতে হবে, যেমন এটার মতো। তাহলে এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, ডান পাশের পিকচারে এটা ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট কি? এই রোগীর অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, চিকিৎসা কি? ইআরসিপি। আমরা একটু আগে বলেছিলাম, যেহেতু সিবিডি তে পাথর আছে, তাহলে এটা ইআরসিপি করে সিবিডি স্টোরেজ স্টার্ট করতে হবে প্লাস মাইনাস স্ট্যান্ড। স্যার তো স্যার যদি আপনি কিছু বলেন স্যার এখানে। আমি না, ওদের জন্য দরকার নাই। তারপরে যেহেতু ছবিটা দেখছি আমি বলি যে এটা দুই ইমেজিং এর দুই ধরনের। একটা হচ্ছে বাম পাশে যেটা আছে এটা প্যানক্রিয়াস দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে লিনিয়ার ইকো এন্ডোস্কোপ দিয়ে, মানে লিনিয়ার ভিউতে যেটা করে, আর ডান পাশে রেডিয়ালটা যেটা চারদিকে সিটি স্ক্যানের মতো হোল সেকশনটা দেখে, দুটো ফাইবার আলাদা ভাবে ইমেজ করছে। আর আর যেটা তোমরা পেনক্রিয়াটিক ডাক দেখতে চাচ্ছ, এটা ডান পাশের রেডিয়াল ফাইবারতেও দেখা যায়, কিন্তু তখন এই ইমেজটা ভার্টিক্যাল হবে, বাইডাকটা লেফট সাইডে ভার্টিক্যাল হবে এবং তার মিডিয়ালি পেনক্রিয়াটিক ডাক্ট আসবে। তো ওইটা ওই যেটা মাসুদ বললো যে এটা ডিপেন্ড করে কোন ইমেজটা নিতে চাচ্ছ। যদি ওরা বাইলডাক দেখতে চায় ওরিয়েন্টেশন এরকম হবে, পেনক্রিয়াটিক দেখতে গেলে ওইটার ওরিয়েন্টেশন অন্যরকম হবে, তখন পেনক্রিয়াটিক ডাকটা প্রোবের মিডিয়াম মানে খুব কাছাকাছি আসবে। এটা যেটা বলছে একটা বিগ একটা রাউন্ডেড স্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ পোর্টাল ভেইন, আর এটা বাইলডাক্ট, আর আর একটা যেটা ইকোইক একটা জায়গা আছে, এখানে হেপাটিক আর্টারি আছে। তাহলে এই তিনটে স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে, ডাক্ট, আর্টারি, ভেইন, তিনটে আমরা বলি না, তিনটা প্যারালাল পরপর থাকে, এই তিনটে স্ট্রাকচার দেখা। এটা হচ্ছে রেডিয়াল ইকোএন্ডোস্কোপ, মানে যেটা চারদিকে দেখা যায় সেটা দিয়ে করা হয়েছে, আর বাম দিকেরটা হচ্ছে লিনিয়ার ফাইবার দিয়ে করা, যার জন্য পেনক্রিয়াসটা সুন্দর আসছে। ওটা দুটো ফাইবারের দুই ধরনের মোড অফ পিকচার দেয়, এবং ওইটা যেটা তুমি আর তোমার টার্গেটটাকে কোনটা দেখতে চাও সেটাই বড় করে দেখা হয়। এখানে পেনক্রিয়াসটাকে টার্গেট করছে, এখানে বাইলডাক্ট টার্গেট করছে, যার জন্য অন্যটা এই ইমেজে আসে নাই, সব ইমেজে আসবে না। আর একটা কথা হচ্ছে, যদি প্যাথোলজিক্যাল হয় আসে, নর্মাল পেনক্রিয়াটিক ডাক্ট ইউএস করে দেখা খুবই ডিফিকাল্ট, ইভেন নর্মাল বাইলডাক্টও দেখা যায় না ইউএস করে। যদি একটু ডাইলেটে থাকে দেখতে পাওয়ার সুবিধা হয়। থ্যাংক ইউ স্যার। এখন can anybody explain this table? Anybody explain? স্যার বেলথাজার ক্রাইটেরিয়া, বেলথাজার ক্রাইটেরিয়া কি? এটা কিসের জন্য কি, কোনটা বলো? স্যার সিভিয়ার অ্যাকুট প্যানক্রিয়াটাইটিস এর ইয়ে করে স্যার, নেক্রোটাইজিং প্যানক্রিয়াটাইটিস। না না, তুমি ক্লিয়ারলি বলো। এখানে তিনটা অপশন আছে, এ টু ই, আবার নেক্রোসিস আছে, আবার সিটি সিভিয়ারিটি ইনডেক্স আছে। তাহলে বেলথাজার কতটুকু, নাকি পুরোটাই বেলথাজার? স্যার বেলথাজার স্যার হচ্ছে বেলথাজার, উপরে দুইটা রো বেলথাজার। আরেকজন মেয়ে বললে যে, বলো ভাই তুমি বলো তো কি? সিটি স্যার, সিটি এবিসিডি, এটা হচ্ছে বেলথাজার স্কোর, আর পরেরটা হচ্ছে স্যার নেক্রোটিক স্কোর। ভেরি গুড। হ্যাঁ, তাহলে পুরোটা কিন্তু বেলথাজার না। তাহলে সিটি সিভিয়ারিটি ইনডেক্স দেখতে গেলে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমরা কেউ যদি এস্টাবলিশ সেন্টারে কাজ করো, ওকে আমাদের মতো না, ওরা সিটি সিভিয়ারিটি ইনডেক্স দেখবে খুব কুইকলি। তাহলে এখানে দুইটা ক্রাইটেরিয়াকে ওরা যোগ করে। দেখো, খেয়াল করো, এখানে সিটি সিভিয়ারিটি সরি বেলথাজার স্কেলে এ টু ই আছে। এ হচ্ছে নরমাল প্যানক্রিয়াস, আমরা ছবি দেখাবো। বি হচ্ছে প্যানক্রিয়াস জাস্ট সোলেন বার ইনলার্জ থাকবে, এটাকে গ্রেড 0.1 দিছে। সি তে হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক ইনফ্লামেশন এন্ড অর পেরিপ্যানক্রিয়াটিক ফ্যাট 2 পাবে এখানে। ডি তে হচ্ছে সিঙ্গেল পেরিপ্যানক্রিয়াটিক ফ্লুইড সিঙ্গেল, অর্থাৎ পেরিপ্যানক্রিয়াটিক ফ্লুইড কালেকশন নাম্বার হবে একটা, এটা 3 পয়েন্ট পাবে। এবং 2 আর মোর যদি হয় ফ্লুইড কালেকশন আর অ্যাক্টিভেটেড ইয়ার যদি থাকে তাহলে 4 পাবে। তাহলে বেলথাজার স্কোর টোটাল স্কোর হচ্ছে 10, 2 একে 3, 3 3 6 6 10। কেমন? নেক্রোসিস স্কোরও কিন্তু 10, ম্যাক্সিমাম স্কোর হচ্ছে টোটাল করলে 10। তাহলে লেস দেন 30% যদি হয় 2, 30 to 50% নেক্রোসিস যদি হয় 4, এবং মোর দেন 50% হলো 6।
এই দুইটাকে যোগ করে দুইটাকে সামেশন করে সিটি সিভিআরডি ইন্ডেক্স দেওয়া হয়। সেটা কি, যদি স্কোর দেখা যায় 0 to 3 তাহলে এর কমপ্লিকেশন রেট হলো 8%, মর্টালিটি 3%। যদি 4 to 6 স্কোর হয় দুটা যোগ করে তাহলে 35% কমপ্লিকেশন, মর্টালিটি 6%। এবং 7 to 10 যদি হয় কমপ্লিকেশন 92% এবং মর্টালিটি 17%। আমার এই ছোট্ট ক্যারিয়ারে আমি দেখেছি স্যার যে আমাদের দেশে আল্লাহ অনেক মেহেরবান, খুব সিভিয়ার প্যানক্রিয়াটাইটিস বা সিভিসিটি ইন্ডেক্স আমরা 3 বা 4-এর বেশি যেতে দেখি না। বাট আমরা যখন সিঙ্গাপুরে কাজ করেছি, ইভেন আমেরিকাতেও আমি দেখেছি স্যার মোস্ট অফ দি প্যানক্রিয়াটাইটিস ইজ সিভিয়ার এবং মোস্ট অফ দি পেশেন্ট হ্যাজ টু বি ট্রিটেড ইন দ্য আইসিইউ এবং 20-30% মর্টালিটি। মেবি অনেকগুলো কারণ আছে, বাট আমি দেখেছি স্যার আমাদের দেশে প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগী খুব একটা খারাপ হয় না বা ভালো থাকে, বা সিভিয়ারও খুব একটা বেশি হয় না, তো এটা আল্লাহর বিশেষ রহমত। তাহলে এটা আমরা এক্সপ্লেন করেছি বেলতেজার। একই জিনিস আমি আবার দেখাচ্ছি, কারণ নেক্সট স্টেপে একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা আমি আবার একটু মনে করাই দিচ্ছি। তাহলে সিটি সিভিআরডি ইন্ডেক্স আমরা দুইটা যোগ করব। নর্মাল প্যানক্রিয়াস 0 পয়েন্ট, এনলার্জ প্যানক্রিয়াস 1, পেরিপ্যানক্রিয়াটিক ইনফ্লামেশন 2, একটা কালেকশন ফ্লুইড 3, আর মোর দেন 2 আর ইয়ার যদি হয় 4, আর নেক্রোসিস লেস দেন 30% 2, 30 to 50% 4, মোর দেন 50% 6। এই দুইটাকে যোগ করে স্কোর আমরা বলেছি 0 to 3, 3 to 5 and more than 10। তাহলে এটা মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার। এখন এটা হলো কোয়েশ্চেন কি আছে, এটা একটা অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস সিটি স্ক্যান ফাইন্ডিং, এটার সিটি সিভিআরডি ইন্ডেক্স কত হবে? আমরা বলেছিলাম প্যানক্রিয়াস ইনফ্লামেশন, নেক্রোসিস কত পার্সেন্ট আছে, ফ্লুইড কালেকশন, অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছি। more than 50%. এবং বেলতাজার গ্রেডিং কত আগে এটা বলো। হবে 3 স্যার, ই হবে স্যার, ই। এটা কিন্তু দুই সেকশনে একই রোগীর, কিন্তু এটা একই রোগীর পিকচার বা সিটি স্ক্যান, বাট 2 লেভেলে। এখন বলো, প্রথমে বলো বেলথাজার 3 2 কালেকশন 4 না, বেলতাজার 3 তো বলতে এ বি সি ডি ই বলেছিলাম। বেলথাজার ই হবে স্যার, বি ই স্যার, ই কেন? এয়ার স্যার, ব্ল্যাক স্যার, এয়ার কালেকশন। Yes, more than 2 to 3 fluid collection, তাহলে এটা ডেফিনেটলি বেলতাজার ই। এখন নেক্রোসিস কত পার্সেন্ট আছে? more than 50%। তাহলে কত এটা? 6.6। তাহলে টোটাল স্কোর এটা বেলতাজার ই, সিটি সিভিআরডি ইন্ডেক্স মোর দেন 10, অলমোস্ট 10। ঠিক আছে, তাহলে এটা সিভিআর সিটি সিভিআরডি ইন্ডেক্স হবে 10 আর বেলতাজার গ্রেড ই। ওকে, একটু বলি আমরা। A 29-year-old man with a history of alcohol misuse presented with acute abdominal pain, vomiting, and tense and tender abdomen. Serum amylase and lipase levels were elevated, and acute pancreatitis was diagnosed. What computed tomography revealed? একই রোগীর একটা সিটি স্ক্যান করা হয়েছিল, কন্ট্রাস্ট দিয়ে কি দেখা যাচ্ছে এখানে? সরি, প্যানক্রিয়াটিক ক্যালসিফিকেশন, অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস চিন্তা করতেছি আমরা, পড়তেছি অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস কোশ্চেন নাই, ডোন্ট ওয়ারি। আমি তো বলেছি এটা কন্ট্রাস্ট, এগুলো কন্ট্রাস্ট দেখা যাচ্ছে। The necrotizing non enhanced. তোমরা যেগুলো স্টোন বলছো দ্যাট আর অল ভেসেলস। ওরা যে ওটা সুপিরিয়র মেসেঞ্জিক আর্টারি বিভিন্ন ধরনের ভেসেল হয়ে যায়। ওটা দেখো না অপোসিটিভ হয়েছে, ওগুলো ওই নিয়ম অপোসিটিভ হয়েছে। প্যানক্রিয়াস দেখো, ফ্লুইড কালেকশন কোথায় কোথায় আছে এগুলো দেখো। প্রথম ফাইন্ডিংস হলো আমরা তো এখানে দেখো ভালো করে দেখো, প্যানক্রিয়াসটা আমরা অবভিয়াসলি তো দেখতে পাচ্ছি। দেখো এই সাইনটা কিন্তু একজন একটু বলেছিলেন কোন একটা সময়, রেনাল হ্যালোসাইন। এটা স্যার দুইটা পেরিনেফ্রিক স্পেসে স্যার প্যানক্রিয়াটিক এক্সুডেন্ট কালেকশন হয়েছে স্যার। ইয়েস ইয়েস, এই দেখো কিডনির পাশে দেখো, কিডনির চারিদিকে দেখো হাইপোডেন্স এরিয়া, রাইট? ইউ সি দ্য অল অ্যারাউন্ড দ্য কিডনি ইজ আ হাইপোডেন্স এরিয়া অন বোথ সাইডস। ওকে, এটা কিন্তু প্লেন এক্সরে তো বোঝা যায়। রেনাল হ্যালোসাইন কিন্তু খুব সেনসিটিভ, আর কি বলে প্লেন এক্সরে করলে কিন্তু বোঝা যায়। এটা আমি ওটা দিই নাই, এই জন্য যেহেতু সিটি স্ক্যান পাইছি একটা,
তাহলে এই সিটি স্ক্যান এটা দেখা যাচ্ছে প্যানক্রিয়াস ডেফিনেটলি ইনফ্লেম, নেক্রোজ, ফ্লুইড কালেকশন, আমরা ওদিকে যাচ্ছি না। বাট রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্পেসে ফ্লুইড কালেকশনের কারণে পেরিনেফ্রিক যে ফ্যাট বা ফ্যাট যেগুলো আছে ওখানে দেখো ফ্লুইড কালেকশন হয়েছে, স্প্রেড করে ইনফ্লামেশন, হাইপোডেন্স এরিয়া উইথ সাম ডেব্রি অথবা এটাকে বলে ডেন্সিটি, তাহলে বাট মোস্টলি হাইপোডেন্স। তাহলে এই দুদিকে দেখা যাচ্ছে রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্পেস অ্যারাউন্ড দ্য কিডনি, দিস ইজ কল্ড দ্য রেনাল হ্যালো সাইন। স্যার এটা এতটুকুই স্যার আছে, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, ভালো হচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ প্রফেসর রায়ই, খুব ভালো হচ্ছে। তো এখন কোনো কোশ্চেন নেওয়ার আগে আমি কয়েকটা জিনিস শুনি। মাসুদ করিমের সঙ্গে যে স্টুডেন্ট গুলো ইন্টারাক্ট করলো সব থেকে বেশি, আমি একটু ওদেরকে মানে অ্যাড্রেস করতে চাই। ডক্টর না একটু ইয়ে করো তো, এক্সিট করো। আমি এক্সিট করবো স্যার? আচ্ছা, ওকে। ডাক্তার নাফিসা প্রমি কে? জি স্যার। আচ্ছা, জাস্ট আমার নাম্বার আছে তো, ইউ উইল সেন্ড এ মেসেজ টু মি, আই উইল কল ইউ। ওকে ওকে স্যার। ডক্টর তরিকুল, তরিকুল, আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি আসছি। you will also send a message to me, তোমার নাম্বারটা দিয়ে I will call you, হ্যাঁ? ডক্টর ইসরাত, জি স্যার আছি। same to you, okay? ওকে স্যার। ডক্টর জাহেদ, ডক্টর জাহিদ, same to me, same to you, okay? Just leave a message to me, I will call you. Dr. Misbah, sir. Aslam, you will send a message to Yes. me. Yes. And Dr. Sharmin, জি স্যার। will send a আসসালামু message. আলাইকুম স্যার। Okay, I'll call you. আর একটা নাম কে এটা? SKK, who is SKK? কি নাম বাবা তোমার? SKK, আচ্ছা নাম বলবে না। ডক্টর আশরাফ, স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম, তুমিও আমাকে একটা মেসেজ দিবে নাম্বার দিয়ে, আই উইল কল ইউ। ডক্টর কিসমত, জি স্যার। ওকে ঠিক আছে। তোমাদেরকে আমি কিছু টাস্ক দিব, কাজ দিব, সেই কাজগুলো তোমরা এখানে করবে। আই থিঙ্ক তোমাদের ডেভেলপমেন্টটা আরো অনেক বেশি হবে। শুধু এই কয়জনকে আমি এবার নিলাম, নেক্সট টাইমে আবার মানে কিছু স্টুডেন্টদেরকে ইয়ে করব, তাদেরকে সিমিলারলি মানে কাজ দিবে, অ্যাসাইনমেন্ট দেবো ফর মানে প্রেজেন্টেশনস। ওকে, হ্যাঁ এখন যাও মাসুদ করিমের কাছে বা আমাদের পার্টিকুলারলি আজকে যারা মানে ইয়ে আছেন, ফ্যাকাল্টি আছেন, কারোর কোনো কোশ্চেন থাকলে ইউ ক্যান আস্ক কোশ্চেন। আমাদের অনেক সময় হয়ে গেছে 11:30, সো এর মধ্যে তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকলে ইউ ক্যান আস্ক কোশ্চেন ফ্রিলি। এনি কোশ্চেন ফ্রম এনি স্টুডেন্টস? আমার মনে হয় যে প্যানক্রিয়াটাইটিসের মোটামুটি পুরো চ্যাপ্টারটাই কভার করা হয়েছে আজকে, সুন্দর হয়েছে। বোথ মানে কেস প্রেজেন্টেশন বাই ডক্টর দেবযানী ভালো করেছে, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস বাই ফ্যাকাল্টি